آج ہم سنیں گے اس کتاب کا چوتھا چیپٹر جس کا عنوان ہے رول پلینگ، ایگو کے ہزاروں روپ۔ ایگو ہمیشہ دوسرے سے کچھ چاہتی ہے یا دوسرے سے کچھ ملے اس سے بچتی ہے، اب چاہے یہ کوئی مادی فائدہ ہو، احساس طاقت ہو، احساس سے برتری ہو، یا اسپیشل ہونے کا احساس، یا جسمانی و نفسیاتی قسم کا کوئی احساس سے تشکر۔ ایسی کوئی بھی انائی ضرورت کی تشفی کے لیے ایگو کوئی نہ کوئی رول پلے کرتی ہے، کوئی نہ کوئی کردار نبھاتی ہے، کوئی نہ کوئی روپ بھرتی ہے۔ عموماً لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں، کوئی کردار نبھا رہے ہیں۔ کچھ کردار جو ہم نبھاتے رہتے ہیں وہ ہمیں اس لیے پتہ ہی نہیں چل پاتے کہ وہ بہت سٹل، بہت لطیف ہوتے ہیں۔ کچھ بہت ہی واضح ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے نہیں جو کردار نبھا رہا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے، کیونکہ جو کردار نبھا رہا ہوتا ہے وہ اسے کردار سمجھتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے یہی میں ہوں۔ یہ کردار جو انسان نبھاتا رہتا ہے، ان کی وجہ بس اتنی ہوتی ہے کہ کوئی مقصد جو دوسرے سے جڑا ہو وہ پورا ہو جائے۔ انا دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے کئی رولز پلے کرتی ہے، کیونکہ جب دوسرے آپ کو توجہ دیتے ہیں تو اس سے ایک نفسیاتی قسم کی انرجی ملتی ہے۔ اصل میں ایگو کو یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ انرجی آپ کے اندر ہی کہیں موجود ہوتی ہے، لیکن اس اندر کے سورس سے وہ جڑ نہیں پاتی، اس لیے انرجی کو وہ ہمیشہ باہر دیکھتی ہے۔ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لوگ سراہیں، کوئی نوکری، کوئی عہدہ مل جائے۔ حقیقی اٹینشن، حقیقی توجہ ہے فارملیس، بے حد پریزنس، حضوری، مگر ایگو اس کو تلاش ہی نہیں کرتی۔ ایگو توجہ کو ڈھونڈتی ہے فارم میں، دوسرے میں، مادی شکل میں، جیسے تعریف، ریکگنیشن، لوگ جانیں، تعریف و تحسین کریں، یا کسی بھی طرح بس لوگ نوٹس کریں، میں ان نوٹسڈ نہ رہ جاؤں، کوئی ایسا وجود نہ رہ جاؤں کہ جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ اچھا، اس کو اس طرح بھی سمجھیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جسے ہم شرمیلا کہتے ہیں، شائی کہتے ہیں، وہ توجہ سے، لوگوں کے نوٹس لیے جانے سے ڈرتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ ایگو سے آزاد ہوتا ہے، اس کی بھی میں اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اس کی الجھن دگنی ہوتی ہے، یہ بیک وقت توجہ مانگتا بھی ہے اور توجہ دیے جانے سے خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ ایسے شخص کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے توجہ دی گئی، نوٹس کیا گیا، تو ہو سکتا ہے لوگ تنقید کریں، ڈس اپروو کریں، قبول نہیں کریں۔ اب یہ تنقید، یہ ڈس اپروول وہ چیز ہے کہ جس سے اس کی وہی انا مجروح ہوتی ہے کہ جو توجہ مانگ رہی ہے، جو دوسروں سے چاہ رہی ہے کہ اسے نوٹس کریں۔ اس شخص کی اذیت دوہری ہو گئی کہ اس کی انا توجہ بھی چاہتی ہے اور توجہ سے بھاگتی بھی ہے۔ ہر انا زدہ انسان توجہ مانگتا ہے، نوٹس ہونا تلاش کرتا ہے، مگر شرمیلے شخص میں نوٹس ہونے کی خواہش، توجہ کی تمنا اس خوف سے کمزور ہوتی ہے جو ریجیکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی انا توجہ کی ضرورت سے زیادہ اٹینشن کے خوف کا شکار ہوتی ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیں کہ شرمیلا پن عموماً خود کے بارے میں ایسے تصور سے جڑا ہوتا ہے جو منفی ہوتا ہے۔ وہی لوگ شرمیلے پن کا شکار ہوتے ہیں جو خود کو غیر موزوں، غیر مناسب، انایڈیکویٹ سمجھتے ہیں۔ اپنے بارے میں کوئی بھی تصور، کوئی بھی سیلف کنسیپٹ ایگو ہے، چاہے خود کے بارے میں یہ تصور مثبت ہی ہو، جیسے میں عظیم ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں کامیاب ہوں، یا منفی ہو، جیسے آئی ایم ناٹ گڈ، میں بھدا ہوں، میں ناکام ہوں۔ یاد رکھیں، اپنے بارے میں ہر مثبت تصور میں ایک خوف ہمیشہ کارگر رہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف، جبکہ ہر نیگیٹو سیلف کنسیپٹ، اپنے بارے میں ہر منفی تصور کے پیچھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں عظیم ہوں یا دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہ انائیں جو آپ کو پر اعتماد نظر آتی ہیں، وہ ہمیشہ احساس سے برتری کے اظہار کی کوشش کرتی رہتی ہیں، اور اس اظہار کے پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ لوگ اس احساس سے کمتری کو نہ دیکھ سکیں جس کا وہ شکار ہے۔
بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے شرمیلا شخص کہ جس کی انا خود کو کمتر محسوس کرتی ہے، اس میں برتری کی شدید خواہش موجود ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف صورت احوال میں یا ملنے والے لوگوں کی مناسبت سے احساس برتری اور احساس کمتری کی انہی فیلنگز کے درمیان جھولتے رہتے ہیں۔ مطلب کوئی عہدے میں طاقتور سامنے آ گیا، زیادہ دولت مند سامنے آ گیا تو احساس کمتری، اور عہدے میں کمتر، دولت، رتبے، طاقت میں کم حیثیت سامنے آ گیا تو احساس برتری۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ انا کبھی بھی تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کر پاتی؟ اس کے سلوک میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اگلے کا رتبہ کیا ہے، تاکہ وہ احساس کمتری اور احساس برتری کے کھیل کو جاری رکھ سکے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ خود کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ جب احساس کمتری ہو یا احساس برتری ہو، دوسرے سے خود کو گھٹیا سمجھ رہے ہوں یا دوسرے سے خود کو برتر خیال کر رہے ہوں، تو جاگ جائیں، کیونکہ ایگو ایکٹیو ہو چکی ہے۔ ویلن، مظلوم اور عاشق، کچھ انائیں کہ جنہیں توجہ نہیں ملتی، تعریف نہیں ملتی، تحسین نہیں ہوتی، تو وہ توجہ کے حصول کے لیے کئی اور شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ توجہ کے حصول کے لیے کچھ اور قسم کے کردار اپنا لیتی ہیں۔ اگر انہیں مثبت انداز سے توجہ نہیں ملتی تو وہ منفی انداز سے توجہ کو بٹورنے لگتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ لوگ جو دوسروں کو غصہ دلاتے ہیں، انہیں بھڑکاتے ہیں، یعنی منفی انداز میں وہ دوسروں سے ریئیکشن حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ بچوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ یہی کرتے ہیں، وہ توجہ بٹورنے کے لیے مس بیہیو کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں۔ منفی کردار اس وقت زیادہ مستحکم ہو جاتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دکھ بدن ایکٹیو ہو۔ دکھ بدن سے مراد ہے کہ ماضی کا جذباتی دکھ جس میں سٹور ہو۔ یہ ماضی کا جذباتی دکھ اس وقت ایکٹیو ہو کر اور بڑے دکھ کو تجربہ کرنے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کہ جس نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا اور وہ آپے سے باہر ہو گیا، بہت زیادہ اداس ہو گیا، انزائٹی کے دورے پڑنے لگے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ اس کے ماضی کے ایموشنل پین کا کوئی حصہ ہے جو کسی حادثے سے جڑا ہے، وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت کا دکھ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ کچھ انائیں توجہ کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے جرائم میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ انہیں جب خوش نامی نہیں ملتی تو وہ بدنامی کو چن لیتے ہیں۔ جتنے زیادہ لوگ ان کو برا بھلا کہیں، اتنا ان کی انا کو تقویت ملتی ہے۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں اچھی شہرت اچھی ہوتی ہے اور بری شہرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ یا بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ وہ بدنامی اور دوسروں کی لعنت ملامت سے شہرت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بس ایک ہی مدعا ہوتا ہے کہ پلیز مجھے بتاؤ کہ میرا وجود ہے، میں کوئی غیر اہم، غیر نمایاں، بے جان سی چیز نہیں ہوں۔ انا کی یہ بیمار شکلیں زیادہ شدید تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اگرچہ انا ویسے ہی بیماری ہے، مگر یہ جرائم پیشہ انائیں زیادہ ہی مہلک اور خطرناک سٹیج پر ہوتی ہیں۔ انا کا ایک اور کامن رول جو وہ شدید ناکارگی کے وقت پلے کرتی ہے، وہ ہے مظلوم ہونے کا رول۔ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا کا رویہ۔ اس شکل میں بھی انا اصل میں توجہ ہی مانگ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میں کتنا دکھی ہوں، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں لوگ اسے توجہ دیتے ہیں، چاہے وہ ترس کھا کر ہی یہ توجہ کیوں نہ دے رہے ہوں، چاہے وہ ہمدردی کے دو بول ہی بول کر کیوں نہ اس میں اظہار دلچسپی کر رہے ہوں۔ میں اور میری اپنے بارے میں سٹوری کو اس وقت اٹینشن مل رہی ہوتی ہے۔ خود کو مظلوم دکھاتے رہنا انا کا ایک آزمودہ پیٹرن ہے جس کا اظہار لوگ کرتے ہیں شکوے گلوں کی صورت میں، کمپلیننگ میں، غصے میں اور آپے سے باہر ہو جانے کی شکل یا اس طرح کی دیگر صورتوں میں۔ اب یہ بڑی فطری بات ہے کہ جب میں خود کو ایک سٹوری کے ساتھ نتھی کر لیتا ہوں، ایک ایسی سٹوری کے ساتھ کہ جس میں میری شناخت ایک مظلوم انسان کی ہے، تو میں اس سٹوری کو آسانی سے تو ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ ماہرین نفسیات یا کسی بھی تھراپسٹ سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ لوگ ان کے پاس اکثر اپنے مسائل کے حل کے لیے نہیں آتے، بلکہ ان مسائل کو اور مضبوط کرنے آتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے خلاف کیسے آگے بڑھیں گے جسے وہ خود سمجھتے ہیں۔
مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے والی اناؤں کو غور سے دیکھیں، ہمیشہ یہی کہتی ملیں گی کہ زندگی مجھ پر ظالم رہی، قسمت میری خراب ہے، خدا نے میرے ساتھ یہ کیا، لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ یہ سارے فکرے ان کے سیلف امیج کو اور تقویت دیتے ہیں، اسے احساس دیتے ہیں کہ وہ کچھ ہے۔ یہ سب ایگو کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ جو نام نہاد رومانٹک ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ان کی ابتدائی سٹیجز میں بھی رول پلینگ ہو رہی ہوتی ہے، جس میں لوگ وہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ بندہ خوش ہو جائے کہ جس کو وہ اپنی خوشی کی وجہ مان رہے ہوتے ہیں۔ مطلب محبوب یا محبوبہ کو خوش اور اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے ایک رول وہ پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبوب یا محبوبہ کیونکہ ایک دوسرے کو اسپیشل فیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کریں جو ایک دوسرے کو خوش رکھ سکے۔ یہ ایک نہ بولا گیا اور غیر شعوری معاہدہ ہوتا ہے جو محبوب اور محبوبہ کے درمیان محبت کی کہانی کی ابتدا میں قائم ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھیں کہ کردار نبھانا، مسلسل رول پلینگ ایک تھکا دینے والا کام ہے، انتہائی مشقت انگیز، اور یہ غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رہ سکتا، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب ماضی کے محبوب اور محبوبہ ساتھ رہنے لگیں یا ان کی شادی ہو جائے۔ اب چونکہ وہ 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اب وہ کردار مسلسل نہیں نبھائے جا سکتے۔ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ تب کیا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ محبت کا وہ تعلق جس میں شروع میں سب ٹھیک ٹھاک لگتا تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ میں لذت تھی، وہی تعلق ساتھ رہنے کے بعد بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ اب آپ اس رول کو 24 گھنٹے پلے نہیں کر سکتے جو آپ ساتھ رہنے سے پہلے نبھاتے رہے تھے، کیونکہ تب کسی وقت ملنا ہوتا تھا اور کسی وقت وہ رول خود پر طاری کرنا آسان ہوتا ہے، مگر مسلسل وہی کردار نبھا پانا اب ناممکن ہو گیا ہے۔ جسے آپ کہتے ہیں فالنگ ان لو، محبت ہو جانا، وہ محبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ انگریزی میں تو خیر اس کے لیے بہت ہی شاندار ٹرم ہے کہ فالنگ ان لو، مطلب جب تک آپ کی ایگو گرے نہ تب تک محبت حقیقی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ عمومی طور پر محبت جو کی جاتی ہے وہ خود میں کسی کمی کو پورا کرنے، خود میں موجود کسی عدم توجہی کے گھاؤ کو بھرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اکثر کسی شخص کے اپنے تصور کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کا حقیقی محبت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقی محبت میں ایک دوسرے سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی، کوئی مطالبہ ہی نہیں ہوتا۔ محبت اپنی ذات میں پرفیکٹ عمل ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ اور اضافی کردار نبھانا اور رول پلینگ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اپنے بارے میں ڈیفینیشنز کو جانے دینا۔ انسانی تاریخ کے شروع میں جب قبائلی ثقافتوں نے جنم لیا اور لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گروہوں کی شکل میں رہنا شروع کیا، تو خاص لوگوں کو خاص کام سونپنے شروع کیے گئے، جیسے حکمران، پادری، جنگجو، کسان، تاجر، دستکار، مزدور اور ایسے کئی کردار جو قبائلی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ اس سے ایک کلاس سسٹم وجود میں آیا۔ اس میں آپ کا کام، جو اکثر آپ کی پیدائش ہی طے کر دیتی تھی کہ یہ انسان کیا کام کرے گا، وہ آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی شناخت کو متعین کر دیتا تھا۔ یہی آپ کی شناخت دوسروں کی نظر میں آپ کے مقام کو متعین کرتی تھی، اور دوسروں کی نظر میں ہی نہیں، خود آپ کی نظر میں بھی آپ وہی بن جاتے تھے۔ یوں آپ کا کام وہ رول بن جاتا جسے آپ عمر بھر نبھاتے رہتے، لیکن یہ بس رول نہ رہ پایا، یہ آپ کا کردار ہی نہ رہا، بلکہ رفتہ رفتہ یہی آپ بن گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ تھاٹ آپ بن گئے۔ تب پھر چند بیدار لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، جیسے نبی اور صوفی، جنہوں نے اس بات کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ پیشے، یہ تمہارے کام تمہیں طے نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہاری مادی دنیا کے جو رول ہیں، یہ تم نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر ایک روشن مقام ہے، تمہارے اندر ایک روح ہے کہ جو ایسی کسی بھی شناخت، ایسے کسی بھی رول سے ماورا ہے۔ ہماری آج کی دنیا میں ماضی کے وہ سماجی ڈھانچے ویسے سخت اور جامد نہیں رہے ہیں،
یہ زیادہ واضح انداز میں متعین شدہ بھی نہیں رہے ہیں۔ اگرچہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے ماحول کی وجہ سے کنڈیشنڈ ہے، مگر اب معاشرہ انہیں خودکار انداز میں کوئی کام نہیں سونپ دیتا کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ کہ یہی تمہاری شناخت ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی جدید دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کنفیوز ہے کہ وہ سماجی ڈھانچے میں کہاں فٹ آتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، حتیٰ کہ یہ کہ وہ ہیں کون۔ مجھے تو اب جب بھی کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیں میں کون ہوں، کیونکہ میں تو اب یہ تک نہیں جان پاتا کہ میں اب کون ہوں، تو ایسے لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جب میں انہیں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، تو وہ اس جواب پر اور الجھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں کنفیوز ہونا، ابہام کا شکار ہونا اچھا ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ انویسٹیگیٹ کرو، تحقیق کرو، طے کرو کہ کیا مطلب ہے کنفیوز ہونے کا۔ یاد رکھو، میں نہیں جانتا، یہ فکرہ کنفیوژن نہیں ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ میں نہیں جانتا مگر جاننا چاہتا ہوں، یا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا مگر آئی نیڈ ٹو نو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس بلیف کو جانے دیا جائے کہ یہ طے ہو کہ میں کون ہوں۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو کیا تم لوگ اپنی سینس آف سیلف، اپنے احساس ذات کو تصور کا، تھاٹس کا روپ دیے بنا نہیں رہ سکتے؟ کیا تم اپنی شناخت کو سوچوں کا روپ دیے بنا نہیں ہو سکتے؟ جب تم اس بلیف کو چھوڑتے ہو کہ تم کون ہو، یا یہ جاننے کی ضرورت سے آزاد ہو جاتے ہو کہ ہو یو آر، تو اس وقت کنفیوژن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ کنفیوژن فنا ہو جاتا ہے، اچانک سے ہوا ہو جاتا ہے۔ مجھے طے ہی نہیں کرنا کہ میں کیا ہوں، اس بات میں ابہام ہے ہی کہاں۔ جب تم کلی طور پر، مکمل طور پر یہ قبول کر لیتے ہو کہ میں نہیں جانتا، تو اس وقت جس حالت میں، جس سٹیٹ میں تم داخل ہوتے ہو، وہ حالت ہوتی ہے کامل اطمینان کی، پیس کی، کلیئرٹی کی، اور یہ وہ حالت ہے کہ جو اس کے قریب ترین ہے جو تم اپنی حقیقت میں ہو، وہ سطح کے تھاٹ جہاں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو کہ خود کو تھاٹس سے طے کرنا خود کو جاننا نہیں ہوتا، بلکہ خود کو محدود کرنا ہوتا ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ تم ایکس ہو یا وائی ہو، تو تم وہ سارے دروازے بند کر لیتے ہو جو تمہیں اے سے زیڈ تک کہیں بھی پہنچا سکتے تھے۔ پہلے سے طے شدہ رولز۔ بلا شبہ اس دنیا میں مختلف لوگ ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ فنکشنز کے حساب سے ہر شخص کو رول پلینگ کرنی پڑتی ہے۔ جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، علم، مہارتیں، ٹیلنٹس، انرجی لیول، یہ ہر انسان میں مختلف ہوتا ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، اس دنیا میں آپ کا فنکشن کیا ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی جاب، آپ کے کام کا آپ پر قبضہ تو نہیں ہو گیا، آپ اپنے کام سے تو اپنی شناخت اخذ نہیں کر رہے۔ کیا آپ کوئی کردار نبھاتے خود وہی کردار تو نہیں بن گئے؟ ڈرامے میں بادشاہ کا کردار ہے، وہ آپ نبھاتے ہو، مگر ڈرامہ ختم تو بادشاہ الگ اور بادشاہ کا کردار نبھانے والا ایکٹر الگ ہو گیا۔ یہ رول ڈرامے پر ہی لاگو نہیں آتا، عام زندگی پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ رول نبھاتے وہی رول ہی بن جاتے ہیں، تو جان لیجئے کہ آپ انکانشیسلی جی رہے ہیں، بے ہوش زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا کردار نبھاتے ہوئے جب آپ یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایک کردار ہے جو میں اس وقت نبھا رہا ہوں، تو اس وقت ایک بڑا ہی روحانی عمل ہوتا ہے، اور وہ روحانی عمل یہ ہے کہ آپ اور آپ کے اس وقت کے کردار کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ گیپ بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ یہ گیپ اس کردار سے آپ کی آزادی کا ذمہ دار ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی رول سے مکمل طور پر آئیڈینٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں، تو آپ ایک خاص قسم کے رویے کو اس کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ جو آپ ریئل میں ہیں، اور آپ خود کو بہت زیادہ سنجیدہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ اپنے رولز کی مناسبت سے دوسروں کے لیے بھی فرائض بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو کہ اپنے رولز کے ساتھ مکمل طور پر آئیڈینٹیفائیڈ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ انسان نہیں ہوتے
بلکہ ان کے لیے بس آپ ایک مریض ہوتے ہیں، ایک کیس ہسٹری جو اس بیماری کی فائل کی صورت میں ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اگرچہ ہماری اس جدید دنیا میں سماجی ڈھانچے معاشرتی طور پر مختص شدہ رولز میں وہ سختی، وہ کرختگی اب نہیں ہے جو قدیم سماجوں اور معاشروں میں موجود تھی، جہاں ہر شخصی پیدائش کے حادثے کے ساتھ ہی ایک پیشے سے آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا تھا، مگر اب بھی مختص شدہ فنکشنز اور رولز ہیں کہ جس سے لوگ اپنی شناخت اخذ کرتے ہیں اور انہیں اپنی ایگو کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ فنکشنز اور رولز کے ساتھ ایگو کا یوں جڑ جانا انسانی تعلقات اور انسانوں کے درمیان باہمی تعلقات کو بودا، نقلی، فیک، غیر انسانی اور بیگانگی کا حامل کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ مختص شدہ فنکشنز، طے شدہ کردار آپ کو کسی قسم کا احساس ذات دیتے ہوں، لیکن حتمی نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان انہی کرداروں، انہی متعین شدہ رولز میں خود کہیں کھو جاتا ہے اور صرف وہ پیشہ، وہ کام رہ جاتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ حفظ مراتب پر مبنی اداروں، ہیرارکیکل تنظیموں میں جیسے فوج، چرچ، حکومتی اداروں اور بڑی کارپوریشنز وغیرہ میں لوگ جو کردار، جو فنکشنز نبھاتے ہیں، ان سے وہ بڑی آسانی سے نتھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی رول کے ساتھ خود کو ایک کر لیتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ خالص اور حقیقی تعلقات اور روابط کی راہ مسدود ہو جاتی ہے۔ کچھ قدیم رول سماج میں صدیوں سے رچے بسے ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر کر لیتے ہیں، جیسے مڈل کلاس ہاؤس وائف۔ یہ رول اگرچہ اب قدیم زمانوں جیسا نہیں رہا لیکن اب بھی ہے۔ مضبوط ماچو مین، اشواگر خاتون، غیر روایتی فنکار یا پرفارمر، تہذیب یافتہ شخص۔ یورپ میں یہ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو لٹریچر، فائن آرٹس اور میوزک پر اپنے علم کو بالکل ویسے ہی جتلاتا ہے جیسے عام لوگ اپنی دولت، گاڑی، گھر کو جتلاتے ہیں۔ اور پھر ایڈلٹ کا عالمگیر رول۔ جب آپ یہ ایڈلٹ رول، بڑے ہونے کا کردار نبھاتے ہیں تو خود کو اور زندگی کو زیادہ ہی سنجیدہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور زندہ دلی، فن اور جائے وغیرہ کی اس کردار میں کم ہی گنجائش رہ جاتی ہے۔ امریکہ میں 1960 کی دہائی میں ہپی تحریک شروع ہوئی جو بعد میں یورپ میں بھی بڑے پیمانے پر پھیلی۔ اس تحریک سے وابستہ لوگ سماجی آرچ ٹائپ، قدیم کرداروں اور رولز کو رد کرتے تھے۔ وہ پہلے سے طے شدہ پری ڈٹرمنڈ رولز، رویوں کو دھتکارنے لگے۔ انازدہ سماجی رویوں اور معاشی ڈھانچوں کو بھی یہ لوگ جوتے کی نوک پر رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے وہ تمام رولز پلے کرنے سے انکار کر دیا تھا جو ان کے والدین نے یا سماج نے ان کے لیے چنے تھے یا طے کیے تھے۔ اور یہ تحریک اس وقت شروع ہوئی جب ویتنام وار کی تباہ کاریاں عروج پر تھیں، جس میں 57,000 نوجوان امریکی جان سے گئے اور 30 لاکھ ویتنامی مرے۔ ویتنام وار کی تباہیوں نے صاف صاف آشکار کر دیا کہ یہ سسٹم جس کی عظمت کے ایسے گن گائے جاتے ہیں، یہ اندرونی طور پر کتنا کھوکھلا ہے۔ 1950 کی دہائی تک امریکی آبادی کی اکثریت روایت پرست، کنفرمسٹ تھی، مگر 60 کی دہائی میں لاکھوں امریکیوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ترک کر دیا اور شناخت کے اجتماعی تصور کے خلاف ایک قسم کی بغاوت کر دی، کیونکہ اجتماعی نظام کی حماقت اب سب کے سامنے واضح طور پر عیاں تھی۔ ہپی تحریک اصل میں انسانی انا کے سخت گیر ڈھانچوں کی موت کی طرف ایک قدم تھا جو انسانی نفسیات میں گڑے تھے۔ یہ تحریک بعد میں خود بھی وقت کے تند خو ریلوں میں بہہ گئی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، مگر اس کی بدولت کم سے کم ایک دروازہ ضرور کھلا جس سے یہ دیکھ پانا ممکن ہوا کہ ان طے شدہ ڈھانچوں سے، پری ڈیفائنڈ سٹرکچر سے باہر بھی دنیا اور زندگی موجود ہے۔ یہ تحریک کئی لحاظ سے اہم رہی ہے کیونکہ اسی تحریک کی وجہ سے پہلی بار مشرقی حکمت اور روحانیت کو مغرب کی طرف رخ کرنے کا موقع ملا، جہاں اس نے عالمی شعور کی بیداری میں اہم اور بنیادی کردار ادا کیا۔ عارضی رول۔
अगर तुम बेदार हो, आगाह हो, तुम में ये सलाहियत है कि देख सको कि कैसे तुम दूसरों से इंटरेक्ट करते हो, तो आसानी से देख लोगे कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों से बात करते हुए, अबलाग करते हुए, तुम्हारे रवैये में, तुम्हारे रंग ढंग में, तुम्हारी बातों में क्या बारीक सी तब्दीलियां आती हैं। जब तुम ये मुशाहिदा करने लगोगे तो शुरू में दूसरों में देखोगे कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ बात करते हुए उनमें क्या तब्दीलियां आती हैं, और कुछ अरसे बाद खुद में भी इन तब्दीलियों को नोट करने लगोगे। तुम देखोगे कि जब तुम किसी कंपनी के चेयरमैन से बात करते हो तो तुम्हारा रवैया क्या होता है, जबकि उसी कंपनी के स्वीपर से बात करते हुए तुम्हारा ढंग ही और हो जाता है। तुम नोट करोगे कि बच्चों से तुम किसी और तरह से बात करते हो और बड़ों से तुम्हारा बात करने का अंदाज और होता है। जब ये नोट करने लगो तो फिर खुद से सवाल पूछो कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि तुम रोल प्ले कर रहे हो। तुम होते ही नहीं, चाहे चेयरमैन से बात कर रहे हो, स्वीपर से या बच्चे से। जब तुम कुछ खरीदने के लिए किसी स्टोर में जाते हो, जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, जब बैंक जाते हो, जब पोस्ट ऑफिस जाते हो, तो उस वक्त तुम तयशुदा कदीमी समाजी रोल निभाना शुरू हो जाते हो। तुम गाहक बन जाते हो तो एक तरह से बोलते हो, सेल्समैन का किरदार निभा रहे हो तो दूसरी तरह से बिहेव कर रहे होते हो। रवैयों का एक मशरूत पैटर्न, कंडीशन पैटर्न है जो इस वक्त दो इंसानों के दरमियान इंटरेक्शंस को, रवाबित को तय कर रहा है। याद रखिए, ये दो लोग नहीं मिल रहे हैं, ये दो लोगों का मेंटल इमेज, जहनी तस्वीर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जितना लोग अपने रोल से ज्यादा आइडेंटिफाइड होते हैं, उतना ही उनके ताल्लुकात खोखले और गैर जिंदा होते जाते हैं, और ये चीज हर इंसानी ताल्लुक को खा जाती है। तुम्हारे पास एक मेंटल इमेज है, जहनी तस्वीर, न सिर्फ उसका जिससे तुम राब्ता कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, बल्कि तुम खुद क्या हो इसका भी मेंटल इमेज ही तुम्हारे पास है। ये दो लोगों के दरमियान इंटरेक्शन नहीं है, बल्कि दो तसव्वुरात का इंटरेक्शन है। एक तसव्वुर जो तुम्हारे बारे में है, और एक तसव्वुर जो तुम्हारा दूसरे शख्स के बारे में है। मतलब तुम्हारा अपना तख्लीक करदा एक तसव्वुर है जो अपने ही तख्लीक करदा दूसरे जहनी तसव्वुर से इंटरेक्ट कर रहा है, और सामने वाले लोग भी बिल्कुल यही कर रहे हैं, क्योंकि सामने भी जिंदा शख्स नहीं है, मुर्दा अनाएं हैं। अनाज़दा दुनिया में दो लोगों के दरमियान कभी सच्चा ताल्लुक पैदा हो ही नहीं सकता, राब्ता हो ही नहीं सकता, इंटरेक्शन नामुमकिन है, बल्कि बस दो तसव्वुरात का इंटरेक्शन है जो हो रहा है। जैसे फिक्शन में दो रोल, दो किरदार टकराते हैं, तुमने अपनी हकीकी जिंदगी को भी वैसा ही ड्रामा बना दिया है। और यही वो वजह है कि आज के इंसानी रिश्ते बिखर रहे हैं। बल्कि हकीकत तो यह है कि इस अनाज़दा जिंदगी में सच्चे रिश्ते कहीं हैं ही नहीं। एक भिक्षु का किस्सा। काजान एक ज़ेन मास्टर था। एक दफा वो एक मशहूर आदमी के जनाजे में गया। जनाजे में शरीक सारे ही लोग उस वक्त सूबे के गवर्नर, लॉर्ड्स और लेडीज की आमद के मुंतजर थे। काजान ने उस वक्त एक अजीब चीज देखी। उसने नोटिस किया कि उसका हाथ पसीने की वजह से गीला हो रहा है। यह बात उसके जहन में चिमट कर रह गई। अगले दिन जब वो अपने शागिर्दों को पढ़ाने के लिए मोनास्ट्री में पहुंचा तो उसने अपने तमाम शागिर्दों को जमा किया और उनके सामने एक एतराफ़ किया, खुले दिल से एतराफ़। और वो एतराफ़ ये था कि वो अभी इस काबिल नहीं है कि तुम्हारा गुरु बना रह सके। उसने उन्हें कहा कि मैं अभी भी एक नज़र से तमाम इंसानों को देखने के काबिल नहीं हुआ हूँ। गुरु वो होता है जो बादशाह से मिले या फ़कीर से, उसके रवैये में कोई फ़र्क ना आए, उसके अंदर की दुनिया में कोई तब्दीली ना आए। काजान अभी उस रूहानी बेदारी के मकाम तक नहीं पहुंचा था कि जहां वो हर इंसान में एक ही बीइंग, एक ही हस्ती, एक ही लाइफ को देख पाता। उसके बाद काजान ने उस मोनास्ट्री को छोड़ दिया और वापस एक बड़े गुरु का शागिर्द हो गया। वो उस गुरु के पास 8 साल तक रहा
और तब फिर वो वापस अपने शागिर्दों के पास लौटा, मगर इस बार वो रूहानी तौर पर मुकम्मल बेदार था, मुकम्मल इनलाइटेंड था। खुशी बतौर रोल, किरदार और सच्ची खुशी। आपने कभी नोट किया कि कोई आपसे पूछता है कि कैसे हो आप, तो आप जवाब में कहते हो ग्रेट, सब फिटफाट है। क्या ऐसा नहीं है कि अक्सर पूछे जाने पर आप जवाब में यही कहते हो कि सब ठीक ठाक है? इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिसे आप खुशी कहते हैं वो भी अक्सर एक रोल होता है जो लोग प्ले कर रहे होते हैं, जबकि अक्सर मुस्कुराते हुए चेहरों और फिक्रों के पीछे गहरा दुख छुपा रहता है। याद रखें, जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी और पैनिक अटैक कहते हैं, वो खुशी के पर्दे में छुपे हुए इन्हीं दुखों का नतीजा होता है। जब आप मुस्कुराते हुए जाहिर से अंदर की हकीकत को दबा रहे होते हैं, ये डिनायल है, इनकार, स्टेट ऑफ डिनायल। बसा औकात तो आप खुद से भी झूठ बोलते हो और खुद को कहते रहते हो कि सब ठीक है, और अंदर मौजूद दुख का इनकार करते रहते हो। मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो हाउ आर यू के जवाब में जो जस्ट फाइन कहा जाता है वो बस एक रोल है जो ईगो प्ले करती है, जबकि इसके बरक्स मशरकी ममालिक और दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों में यूं होता है कि वहां ईगो बेबसी का, बेयारो मददगार होने का, तबाहाल होने का रोल प्ले करती है, क्योंकि इन माशरों में दुखी लोग ज़्यादा एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल समझ लिए जाते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मगर मैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जानता हूँ जिसके बारे में मुझे बताया गया कि अगर वहाँ कोई बंदा खामखा हंसता हुआ मिले तो उसे शराबी या नशेई समझकर पुलिस धर लेती है। अब सवाल ये है कि खुशी या नाखुशी की तरफ हमारा रवैया क्या हो। पहली चीज़, अगर तो आप में नाखुशी है, दुख है, तो सबसे पहले उसके होने को तस्लीम करें। ये कहो मत कि मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि तुम क्या हो इसका तुम्हारी खुशी या नाखुशी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कहो कि अनहैप्पीनेस, नाखुशी जैसी कोई चीज़ है जो मुझ में इस वक्त है। आप नाखुश नहीं हैं, बल्कि आप में कोई फीलिंग है जिसे नाखुशी कहा जाता है। ये तस्लीम करने के बाद कि मेरे अंदर नाखुशी है, अनहैप्पीनेस है, अब आप इसकी तफ्तीश करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें। हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आप हों, जो माली, सियासी, मुआशी, घर के हालात आपको दरपेश हों, ये नाखुशी या दुख उससे जुड़ा हो। इस सूरत में आप इस सिचुएशन को बदलने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं, या इस सिचुएशन से खुद को अलग कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप इस सिचुएशन को बदलने की कुदरत नहीं रखते, या इस सिचुएशन से खुद को अलग भी नहीं कर सकते। तो अब इसका सामना करें, इसको फेस करें और खुद से कहें, ठीक है, ये सिचुएशन है, ये ऐसी ही है। अब मैं या तो इस सिचुएशन को कबूल कर सकता हूं, या फिर खुद को दुखी और तबाहाल कर सकता हूं। ये बात याद रखें कि दुख और नाखुशी की वजह कभी भी कोई सिचुएशन नहीं होती, बल्कि इस सिचुएशन के इर्द गिर्द जो आपके थॉट्स होते हैं वो इस पेन की, इस दुख की असल वजह होते हैं। तो सबसे पहले आगाह होइए उन थॉट्स से जो उस सिचुएशन की मौजूदगी में आप सोच रहे हैं। इन थॉट्स को सिचुएशन से पहले अलग करें, क्योंकि सिचुएशन हमेशा न्यूट्रल होती है, इसका दुख या सुख से कोई लेना देना नहीं होता। सिचुएशन बस होती है। सोचें ना, मकान गिर जाना एक सिचुएशन है, मगर मकान का मालिक उसे किसी और तरह से परसीव करता है, हमसाया उसे किसी और तरह से देखता है, रास्ते से गुजर रहा कोई अजनबी इसे किसी और ही तरह से देखता है, और बगैर इस सिचुएशन से मुतासिर हुए
आगे बढ़ जाता है। क्या फर्क है इन तीनों के रवैये में, जबकि सिचुएशन तो तीनों के सामने एक ही है? फर्क है सिचुएशन से मुताल्लिक तीनों के थॉट्स में। तो आपने ये पहले तय करना है कि ये सिचुएशन है जो ऑन ग्राउंड है और ये मेरे थॉट्स हैं जो इस सिचुएशन के हवाले से मेरा माइंड बुन रहा है। माइंड स्टोरीज की बजाय जो सामने फैक्ट्स हैं उनको सामने रखें। मिसाल के तौर पर जब कोई कहता है कि मैं बर्बाद हो गया, तो ये एक स्टोरी है। जब कोई इस स्टोरी को अपनी कहानी मान लेता है तो वो खुद को महदूद कर लेता है और यूं इफेक्टिव एक्शन, मुअस्सर कदम उठाने की इसकी सलाहियत पर बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे बैंक अकाउंट में बस 100 रुपया बाकी है, ये एक फैक्ट है। जब आप इसे फैक्ट की तरह देखेंगे तो ये चीज़ आपको बाइख्तियार बनाएगी, एम्पावर करेगी। हमेशा इस बात से अवेयर रहें, खबरदार रहें कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है, क्योंकि आखिरी नतीजे में यही सोचें, यही थॉट्स ही होते हैं जो इमोशंस को तख्लीक करते हैं। वो इमोशंस जो आप महसूस करते हैं। हमेशा अपने थॉट्स और इमोशंस के दरमियान मौजूद ताल्लुक़ को समझें। कभी भी इन थॉट्स और इमोशंस के साथ एक मत हो जाएं। हमेशा इन थॉट्स और इमोशंस के पीछे मौजूद आगही, अवेयरनेस से आगाह रहें। खुशी की तलाश में मत भटकें, क्योंकि अगर आप खुशी की जुस्तजू में हैं, इसे ढूंढने लग पड़े हैं, तो इसे कभी भी कहीं भी नहीं पा सकेंगे। क्योंकि तलाश का मतलब यही है कि ये चीज़ आपके पास है ही नहीं। खुशी एक मुबहम तसव्वुर है, लेकिन गम से आज़ाद, दुख से आज़ाद, दुख से निजात ये हकीकत है और ठीक इस पल में मुमकिन है। दुख से आज़ादी के लिए बस जो है उसका सामना करना है, उसको फेस करना है, उसको कबूल करना है। उससे कोई मेंटल कहानी नहीं बनानी। याद रखें, खुशी आपकी नेचुरल हालत है, नाखुशी वो पर्दा है जो इस नेचुरल हालत पर पड़ जाता है। हस्ती और अंदरूनी सुकून ये हैं सच्ची खुशी का असल सोर्स, हकीकी माखज़। वालदैनियत, पेरेंटहुड, किरदार या फंक्शन। आपने कभी नोटिस किया कि बड़े जब बच्चों से बात करते हैं तो वो किसी फर्द से, इंडिविजुअल से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वो बस एक रोल होता है जिसको वो प्ले कर रहे होते हैं। वो बेवकूफ़ाना लफ्ज़ या आवाज़ें इस्तेमाल करते हैं। बच्चा उनकी नज़र में उनके मयार का, उनके स्टैंडर्ड का नहीं होता। वो बच्चे को अपने मसावी तसव्वुर ही नहीं कर पाते। वैसे क्या सितम ज़रीफ़ी है कि किसी के दिमाग में बस ज़्यादा मालूमात हैं या कोई महज जिस्मानी तौर पर बस बड़ा है, तो इससे ये मतलब हो गया कि बच्चे उसके बराबर के नहीं हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि लोगों की अक्सरियत की ज़िंदगी में ये वक्त आता है जब वो बच्चे की माँ या उसके बाप बनते हैं और एक और रोल निभाना शुरू कर देते हैं, यानी वालिदैन का रोल, पेरेंट्स का रोल। बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या आप पेरेंट होने का फंक्शन अच्छी तरह निभाने के काबिल हैं, बगैर इस फंक्शन से नथी हुए, आइडेंटिफाई हुए, मतलब रोल या किरदार हुए बगैर। पेरेंट्स के काम का ज़रूरी तरीन हिस्सा है कि बच्चे की ज़रूरतों का ख्याल रखना, बच्चे को ख़तरात में, डेंजर्स में पड़ने से बचाना और गाहे गाहे बच्चे को गाइड करना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। याद रखें, जब वालिदैन होना आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, जब आपके एहसास ज़ात का ज़्यादातर हिस्सा इसी आइडेंटिटी, इसी शनाख्त से निकलना शुरू हो जाता है, तो पेरेंटहुड का जो काम है, जो फंक्शन है, उस पर जोर ज़्यादा हो जाता है और यही काम आप पर गलबा पा लेता है। बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में जब आप हद से आगे जाते हैं तो यहीं से बच्चे को आप ख़राब करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को ख़तरात से बचाने में हद से आगे जाते हैं तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा चीज़ों को, दुनिया को
खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। बच्चों को कुछ करने पर उकसाना और कुछ करने से रोकना फिर कंट्रोलिंग में बदल जाता है, और नतीजा इसका क्या निकलता है कि एक वक्त आता है जब ये बच्चे तो बड़े हो जाते हैं मगर कंट्रोलिंग किस्म की ये जो रोल प्लेइंग है ये वालिदैन नहीं छोड़ पाते। याद रखें, पेरेंटिंग एक फंक्शन है जिसकी एक एज लिमिट है। रोल प्लेइंग एक ऐसी चीज है जिससे दिमाग तमाम उम्र के लिए जुड़ जाता है। यही वजह है कि जब बच्चे बड़े होते हैं और माँ बाप उनकी ज़िंदगी में अपना वैसा ज़रूरी होने को लाजमी समझ लेते हैं जैसे वो बचपन में थे, तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। वालिदैन की मुसीबत है कि बच्चा 40 साल का भी हो जाए तो भी वालिदैन इस तसव्वुर को नहीं छोड़ पाते कि उसके लिए बेहतर तो वो ही सोच सकते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि बचपन में पेरेंटिंग एक फंक्शन होता है, एक किस्म की फितरी जिम्मेदारी, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वालिदैन के लिए ये पेरेंटिंग जबरी रोल प्लेइंग बन जाती है, और रोल प्लेइंग कभी भी सच्चा रिश्ता नहीं होती। हत्ता कि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, उम्र इनकी चाहे 40 साल भी हो जाए, वालिदैन फिर भी अपने इस खाम ख्याल को छोड़ नहीं पाते कि उनके लिए बेहतर क्या है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। बच्चे खुद बच्चों वाले हो जाते हैं मगर वालिदैन अपने रोल को त्यागने पर तैयार नहीं होते, क्योंकि वो जबरन ये रोल निभाने पर मजबूर हैं, और यही जबरी चीज़ रिश्ते की हकीकत को मार देती है। वजह इसकी यह है कि वालिदैन खुद को एक रोल से डिफाइन करते हैं और लाशऊरी तौर पर इस रोल से जुड़ी अपनी शनाख्त के छिन जाने से खौफजदा रहते हैं, और जब बालिग बच्चों को कंट्रोल करने या उन पर असरअंदाज होने की उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती और ये उम्र के उस हिस्से में होना ही होना होता है, तो वो फिर अपने बच्चों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनसे राज़ी नहीं रह पाते, अप्रूव नहीं कर पाते, अपने बच्चों को गिल्टी फील कराते हैं, और ये सारा कुछ वो लाशऊरी तौर पर वालिदैन के रोल से अपनी आइडेंटिफिकेशन को बचाने के लिए कर रहे होते हैं। बज़ाहिर तो ये लगता है और वालिदैन भी यही समझते हैं कि उन्हें बच्चों की फिक्र है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने इस रोल को, इस आइडेंटिटी को बचाने की फिक्र में होते हैं। याद रखिए, सारी अनाई मोटिवेशंस अना को मोटा करने या सेल्फ इंटरेस्ट से जुड़ी होती हैं। हाँ, बसा औकात इनको अच्छे नामों से छुपा लिया जाता है, बल्कि अक्सर तो खुद उस शख्स से भी ये बात छुपी रहती है जिसमें वो अना, वो ईगो काम कर रही होती है। एक माँ या बाप जो पेरेंटल रोल से खुद को नथी करता है, आइडेंटिफाई करता है, वो अपने बच्चे के ज़रिए से अपनी तकमील चाहता है। वो जो सेंस ऑफ लैक, वो जो एहसास किल्लत है, जो ईगो की मजबूरी है, वो दूसरों का इस्तेमाल करते, इस्तेहसाल करते करते इतनी मजबूत हो जाती है कि आखिर में इसका रुख खुद अपनी तरफ हो जाता है। अगर इन लाशऊरी मफरूज़ों और मोटिवेशंस को जो वालिदैन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए अपनाते हैं, शऊरी तौर पर स्टेटमेंट की शक्ल में बयान किया जाए तो कुछ इस तरह के फिक्रे बनेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम वो सब हासिल करो जो मैं नहीं कर पाया। मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया की नज़र में कुछ बन के दिखाओ ताकि मैं भी तुम्हारे तवस्सुत से कुछ हो सकने का एहसास पा सकूं। मेरे बेटे, मुझे मायूस मत करना, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मेरे डिसअप्रूवल, मेरी नाराज़गी का मकसद तुम्हें इतना गिल्टी फील कराना है कि आखिरकार तुम मेरी ख्वाहिश के सामने झुक जाओ। और ये तो कहना ही कहना होता है कि मैं जानता हूं या जानती हूं कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। मैं तुमसे प्यार करता या करती रहूंगी अगर तुम वो करती या करते रहो जो मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए दुरुस्त है। अगर इन लाशऊरी मोटिवेशंस को शऊर की सतह पर इस तरह आप देख सकें तो इनमें मौजूद हिमाकत आप पर खुल जाएगी। इस सूरत में इसके पीछे कार फरमा ईगो साफ सामने आ जाती है। कुछ ऐसे वालिदैन जिनसे मेरी बात हुई और मैंने उन्हें ये चीज़ें समझाई तो उन्होंने बाकायदा अपने सर पकड़ लिए कि ओ माय गॉड, हम तो यही करते रहे हैं। याद रखें कि जो आप
कर रहे हैं या करते रहे हैं, इसको जब देख लेते हैं तो आपको इसके फजूल होने का अचानक से एहसास हो जाता है और तब ये लाशऊरी पैटर्न खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। याद रखें, आगाही, अवेयरनेस तब्दीली का सबसे बड़ा टूल है। अगर आपके भी वालिदैन आपके साथ ये कर रहे हैं तो एक गलती कभी ना करें, उन्हें कभी ये ना बताएं कि वो ये लाशऊरी तौर पर कर रहे हैं और ये कि वो ईगो की कैद में है, क्योंकि इससे उनके ज़्यादा अनकॉन्शियस होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ईगो डिफेंसिव, दिफाई मूड में आ जाती है। आपके लिए बस ये जान लेना काफ़ी है कि ये वो नहीं हैं, बल्कि इनका फॉल्स सेल्फ, इनकी ईगो है। अनाई पैटर्न बाज़ औक़ात करिश्माती तौर पर ख़त्म हो जाते हैं जब आप उन्हें दाखिली तौर पर अपोज नहीं करते, उनकी मुखालफत नहीं करते। याद रखें, मुखालफत इन पैटर्न्स को ताकत देती है। आप ये कर सकते हैं कि जब ईगो को, अनाई पैटर्न्स को समझ लें तो वालिदैन के रवैये को रहम दिली से देखें, बग़ैर उस पर कोई रिएक्ट किए, मतलब इन्हें पर्सनल लिए बग़ैर देखें, और इसके साथ साथ अपने लाशऊरी मफरूज़ों, एज़म्पशंस और तवक्कुआत से भी आगाह रहें जो माजी में आप में मौजूद रहे हैं। जैसे ये कहना कि मेरे पेरेंट्स को जो भी मैं करूं अप्रूव करना चाहिए, आखिर क्यों ये मुझे नहीं समझते, और जैसा मैं हूं वैसा मुझे कबूल क्यों नहीं करते। हकीकत ये है कि वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें शऊर का इर्तिकाब वैसा नहीं हुआ कि वो अभी आगाही की जस्त लगा सकें। वो अभी इस काबिल नहीं हो सके कि वो इस रोल से अपनी आइडेंटिफिकेशन को तोड़ सकें। आपको ये समझना चाहिए कि जो आप हैं उसको वालिदैन के अप्रूवल या डिसअप्रूवल से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे तमाम गैर मुतय्यन शुदा मफरूज़े मनफी जज्बे और गैर ज़रूरी दुखों की वजह बनते हैं। अगर आप में कुछ भी ऐसे मफरूज़े हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या ये कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो ये कंडीशन्ड और सीखे हुए पैटर्न्स हैं, ये बस जजमेंट्स हैं, एक मेंटल पोजीशन है। अगर आप में आगाही है, अवेयरनेस है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये मनफी थॉट्स आपकी माजी की कंडीशंस हैं। अगर आप में अवेयरनेस है तो हर थॉट जो तुम सोचते हो उस पर बिलीव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। ये बस माजी का एक थॉट है और कुछ भी नहीं। अवेयरनेस का मतलब है प्रेजेंस, और प्रेजेंस, हजूरी, वो वाहिद चीज़ है जो आपके माजी को तहलील कर सकती है। मैं तो मश्क के तौर पर उन लोगों को कहूँगा कि जो खुद को इनलाइटेंड समझते हैं और जो अनाई झगड़ों की वजह से माँ बाप से अलग रहते हैं, कि वो जाएं और 1-2 हफ्ते अपने माँ बाप के साथ रहें। याद रखें कि माँ बाप से रिश्ता सबसे अव्वलीन होता है, यही वो बुनियाद होती है जो आपके बाकी रिश्तों में बोलती है। ये मश्क आपके लिए बेहतरीन टेस्ट है जिसके ज़रिए आप खुद में प्रेजेंस की डिग्री जान सकते हैं। याद रखें, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा माजी हो उसी रिश्ते में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट प्रेजेंट रहने की ज़रूरत होती है। दूसरी सूरत में आप हमेशा माजी की कैद में ही रहेंगे। शऊरी दुख, कॉन्शियस पेन। अगर आपके नौजवान बच्चे हैं, उनकी मदद करें, उनकी रहनुमाई करें, उनको गाइड करें, अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन उससे भी अहम ये है कि उन्हें स्पेस दें, उन्हें गुंजाइश दें, स्पेस टू बी, होने की गुंजाइश। याद रखें, वो तुम्हारे ज़रिए से इस दुनिया में आए ज़रूर हैं, मगर वो तुम्हारे नहीं हैं। ये यकीन कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, ये यकीन दुरुस्त हो सकता है उस वक्त जब वो बहुत छोटे हों, लेकिन जितना वो बड़े होते जाते हैं ये यकीन भी उतना ही गलत होता जाता है। उनकी ज़िंदगी मुस्तकबिल में कैसी हो, इस हवाले से जितनी आपकी तवक्कुआत ज़्यादा होंगी, उसका मतलब है कि आप उतना ही माइंड में ज़्यादा हैं और इस मौजूदा लम्हे में हाजिर नहीं हैं। पक्की बात है, वो गलतियाँ करेंगे, वो अपनी तकलीफ़ों से, अपने पेन से अपने सबक भी सीखेंगे, जैसा कि सब इंसानों के साथ होता है।
बल्कि ये भी हो सकता है कि उनकी वो गलतियां सिर्फ आपके लिए ही गलतियां हों। उनकी जिंदगी के तजर्बे में शायद वो गलतियां ही शुमार ना हों। जो आपके लिए गलती हो सकता है वो आपके बच्चे की ज़रूरत हो। जितनी मदद, जितनी रहनुमाई दे सकते हैं दें, लेकिन उन्हें ये गुंजाइश भी दें कि वो अपनी गलतियां कर सकें, ख़ुसूसन जब वो सन्ने बलूगत में दाखिल हो रहे हों। बल्कि बसा औकात उन्हें मौका दें कि वो अपनी गलतियों से तकलीफ़ उठाएं। ये तकलीफ़, ये दुख नागहानी भी हो सकता है और उनकी अपनी गलतियों का समर भी। क्या आप उन्हें हर तकलीफ़ से बचा लें तो ये बात शानदार होगी? जी नहीं, इससे वो बतौर इंसान इर्तका नहीं पा सकेंगे, वो सतही रह जाएंगे। तकलीफ़, पेन आपको गहरा बनाता है। यहाँ मुसीबत ये है कि हैत से या फार्म से, आइडेंटिफिकेशन से पैदा शुदा तकलीफ़ आइडेंटिफिकेशन को भी कमज़ोर करती है। अक्सर दुख ईगो से आते हैं और अक्सर यही दुख ही ईगो को तबाह भी करते हैं। हाँ, मगर यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वही दुख ईगो से आज़ाद करने वाले होते हैं जिन्हें आप शऊरी तौर पर जीते हैं। इंसान की किस्मत यही है कि वो दुखों से मावरा हो जाए, मगर उस तरीके से नहीं जैसे ईगो चाहती है। अना के बहुत से गलत मफरूज़ों में से एक मफरूज़ा ये भी है कि मुझे दुख नहीं उठाना चाहिए। बसा औकात यही थॉट अपने प्यारों के लिए भी इंसान पाल लेता है, जैसे मेरे बच्चों को दुखों से आज़ाद रहना चाहिए। ये थॉट बज़ाते खुद दुख की बुनियादी वजह है। याद रखें, इंसानी ज़िंदगी में दुख का एक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ मकाम है। दुख शऊर के इर्तका और ईगो को मिटाने का एक टूल है। सलीब पर मौजूद इंसान एक तसव्वुर है जो हर मर्द व ज़न है। जब तक आप दुख के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं, ज़्यादा ईगो तख्लीक कर रहे हैं, मगर जब यही दुख कबूल कर लिया जाता है तो अब दुख को आप शऊरी तौर पर जीने लगते हैं, जो ईगो के ख़ात्मे का ज़रिया बन जाता है। जब आप अपने प्यारों के लिए दुख को कबूल करते हैं तो ये शऊरी दुख खुद इनकलाब में ढलना शुरू हो जाता है। यही दुख की आग होती है जो शऊर की शमा बन जाती है। समझें, अना कहती है मुझे दुख नहीं उठाना, और ये थॉट आपको और ज़्यादा दुखी रखता है। ये सच को झुटलाने जैसा है। अगर दुख से मावरा जाना है तो फिर दुखों को भी यस कहना सीख लें। शऊरी पेरेंटिंग। बहुत से बच्चे होते हैं कि जो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ एक छुपा हुआ अंदरूनी गुस्सा और पछतावा पाल लेते हैं, और जिसकी वजह अक्सर ये होती है कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान रिश्ते में एतमाद की कमी होती है और ऑथेंटिसिटी नहीं होती। बच्चों में एक गहरी ख्वाहिश होती है कि माँ बाप उनकी ज़िंदगी में बतौर ह्यूमन बीइंग हूँ, ना कि बतौर कोई रोल चाहे बहुत मेहनत से भी निभाया जाए। बच्चों को इससे हमेशा चिढ़ हो ही जाती है, चाहे आप बच्चे के लिए दुरुस्त चीज़ें ही क्यों ना कर रहे हों और अपनी बेहतरीन सलाहियतें भी इस्तेमाल कर रहे हों। बच्चे के लिए ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि आपकी डूइंग्स, आपके एक्शन कभी भी काफ़ी नहीं होते अगर बच्चे और आपके रिश्ते में बीइंग का पहलू नहीं है। ईगो का मसला ये है कि वो बीइंग को जानती ही नहीं है, क्योंकि ईगो का मानना है डूइंग ही आपको सेव रखता है। अगर आप ईगो की गिरफ्त में हैं तो आप ये मानने लगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डूइंग से आप एक न एक दिन उस मकाम तक पहुंच जाएंगे जहां खुद को भरपूर और मुकम्मल होने का एहसास मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ करके आप कभी भी पूरे नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी डूइंग में ही गुम होकर रह जाएं। पूरी की पूरी तहजीबें, मुआशरे हैं जिन्होंने खुद को डूइंग में, एक्शंस में गुम कर दिया है। वो डूइंग के जिसका बीइंग से कोई ताल्लुक नहीं, और ये सारी डूइंग बेकार साबित हो रही है। एक मसरूफ़ फैमिली के तौर पर बीइंग को आप कैसे ज़िंदगी में लाएं?
बच्चों के साथ अपने रिश्ते में इसे कैसे अप्लाई करें। इस सिलसिले में पहला अहम पॉइंट तो ये है कि अपने बच्चे को तवज्जो दें, अटेंशन दें। याद रखें, अटेंशन दो किस्म की होती है। एक को हम कह सकते हैं फॉर्म बेस्ड अटेंशन, हयाती तवज्जो, शक्ल की तरफ तवज्जो। दूसरी है फॉर्मलेस, बेहद तवज्जो। हयाती तवज्जो हमेशा जुड़ी होती है किसी डूइंग से या तजज़िये से। क्या तुमने होमवर्क किया? डिनर करो, कमरा ठीक करो, दांत ब्रश करो, ये ना करो, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। अब हमने क्या करना है? ये सवाल अक्सर घरों की फैमिली लाइफ का खुलासा करते हैं। बिलाशुबा इस हयाती तवज्जो की ज़रूरत है और अपनी जगह अहमियत भी, लेकिन अगर बच्चे के साथ आपके रिश्ते में बस यही तवज्जो रह गई है तो अहम तरीन पहलू अब मिसिंग है। अब डूइंग ने बीइंग पर पूरा कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ जो बेहद तवज्जो है वो बीइंग का पहलू है। अब ये कैसे काम करती है? जब आप बच्चे को देखते हैं, उसे सुनते हैं, उसे छूते हैं या किसी काम में बच्चे की मदद करते हैं, उस वक्त आप अलर्ट हो जाएं, स्टिल हों और कामिल तौर पर वहीं मौजूद हों। वो लम्हा आपके लिए इतना कामिल होता है कि आप उसमें कुछ भी और नहीं चाह रहे होते। ये वो तरीका है जिसमें बीइंग को इजहार का मौका मिलता है। इस लम्हे में अगर आप कामिल तौर पर मौजूद हैं तो आप न माँ हैं न बाप हैं, आप बस एक अलर्ट प्रेजेंस हैं, एक अलर्टनेस, एक कामिल सकूत, एक प्रेजेंस जो सुन रही है, जो देख रही है, जो टच कर रही है और हत्ता कि जो बोल रही है। अब डूइंग मौजूद है मगर बीइंग के पीछे। अपने बच्चे को जाने। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। इसका क्या मतलब है? जिंदगी एक आर्ट है और इस आर्ट ऑफ लाइफ में मास्टरी के लिए सवाल कंट्रोल का नहीं बल्कि ह्यूमन और बीइंग में तवाज़ुन का सवाल है। माँ, बाप, शौहर, बीवी, जवान, बूढ़ा, वो तमाम रोल जो आप निभाते हैं या जो फंक्शन आप पूरे करते हैं, यानी जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी डूइंग्स हैं, ये सब आपके ह्यूमन होने के पहलू हैं। इन डूइंग्स की अहमियत है और इनको एहतराम देने की ज़रूरत है, मगर सिर्फ यही डूइंग्स अपनी ज़ात में काफ़ी नहीं हैं जो आपको भरपूर होने, आपके रिश्तों को बामानी बनाने या ज़िंदगी को कामिल बनाने के लिए नागुज़ीर हैं। अकेला ह्यूमन काफ़ी नहीं है, चाहे आप इसके लिए जितनी भी कोशिश करें या चाहे कुछ भी आप हासिल कर लें। इसका दूसरा पहलू है बीइंग। बीइंग के जो आपके शऊर के सकूत, होशियार, हजूरी, अलर्ट प्रेजेंस का नाम है। वो शऊर के जो आप हकीकत में हैं। ह्यूमन फॉर्म है, हयात है, एक शक्ल है, जबकि बीइंग फॉर्मलेस है, हयात और शक्ल से पाक है। और ये भी याद रहे कि ह्यूमन और बीइंग के ये पहलू अलग अलग नहीं हैं बल्कि इनका ताना बाना बाहम जुड़ा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके ह्यूमन पहलू का, आप बिलाशुबा अपने बच्चे से बरतर हैं, सुपीरियर हैं, आप बड़े हैं, मजबूत हैं, ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का बस यही पहलू है तो आप ख़ुद को बच्चे से बरतर महसूस कर सकते हैं, मगर ये बेशऊर ज़िंदगी है। आप इस सूरत में अपने बच्चे को कम तरफील कराएंगे और ये लाशऊरी तौर पर ही आप करेंगे। अब आपके और आपके बच्चे के दरमियान कोई मसावात नहीं, क्योंकि अब इस ताल्लुक़ में सिर्फ फॉर्म, हैत, शक्ल इन्वॉल्व है और शक्ल साख्त के हिसाब से आप वाकई मसावी नहीं हैं। आप बच्चे को प्यार कर सकते हैं मगर आपकी ज़िंदगी फिर भी सिर्फ ह्यूमन है। इसको यूँ कह लें कि ये मशरूत है, कंडीशनल है, पोजेसिव है। सिर्फ उस वक्त जब आप मावराए हयात जाते हैं, बीइंग से, उस वक्त ही आप जुड़ते हैं, तभी आप और आपका बच्चा मसावी हैं। और सिर्फ इसी सूरत में आप खुद में बेहद फॉर्मलेस पहलू को देख पाते हैं। और यही वो हालत है कि जिसमें सच्ची मोहब्बत और हकीकी रिश्ता मौजूद है। हजूरी, प्रेजेंस के जो आप हो वो टाइम से मावरा आई एम है और यही आई एम किसी दूसरे में खुद को पहचान सकता है। इस सूरत में बच्चा महसूस करता है कि उसे हकीकी और सच्ची मोहब्बत मिल रही है।
ये है अपने बच्चे को जानना। याद रखें, जिसे मोहब्बत कहते हैं वो नाम है उस चीज़ का कि आप दूसरे में खुद को पहचान सकें। दूसरे में मौजूद दूसरापन फिर आप पर खुल जाता है कि ये दूसरापन, ये अदरनेस एक शराब है और सिर्फ हैत की सतह पर है, जो आपके सिर्फ ह्यूमन पहलू से मुताल्लिक है। हर बच्चे में जो मोहब्बत की ख्वाहिश होती है उसे ठीक से समझें तो वो जाने जाने की ही ख्वाहिश है, फॉर्म के लेवल पर नहीं बल्कि बीइंग की सतह पर। अगर माँ बाप सिर्फ ह्यूमन पहलू को इज्जत देते हैं और बच्चे की बीइंग से नहीं जुड़ते तो बच्चा फौरन जान लेता है कि ये रिश्ता तिश्ना है। बच्चे को पता होता है कि कुछ अहम है जो मिसिंग है। यहाँ से बच्चे में दुख पलना शुरू होता है और गैर शऊरी तौर पर वो वालिदैन के खिलाफ पछतावा अपने अंदर पालने लगता है। बच्चे के अंदर कोई है जो चीखता रह जाता है कि आप मुझे जान क्यों नहीं पा रहे। जब दूसरा आपको पहचान लेता है तो ये पहचान, ये रिकग्निशन बीइंग को दोनों में नुमाया कर देती है। ये है वो मोहब्बत जिसमें दुनिया की निजात है। मैं इस मौजू पर बहुत बात करता हूँ और ख़ास तौर पर बच्चों और माँ बाप के हवाले से मैं इस मौजू पर बात करता रहता हूँ, लेकिन ये वो चीज़ है जो अल्टीमेटली हर रिश्ते पर अप्लाई होती है। ये कहा जाता है कि गॉड इज़ लव, खुदा मोहब्बत है, मगर ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। खुदा एक ज़िंदगी है जो बेशुमार ज़िंदगी की शक्लों और फार्मों से मावरा है। याद रखें, मोहब्बत में भी दो दरकार होते हैं, एक मोहब्बत करने वाला, दूसरा जिससे मोहब्बत की जाए। एक मुहिब, एक महबूब, फ़ाइल और मफूल। इसलिए मोहब्बत को हम कह सकते हैं कि ये वो मज़हर है जो दुई की दुनिया में वहदत की शनाख्त करती है। ये वो मोहब्बत है जो फॉर्म की दुनिया में खुदा के वजूद को लागू करती है। मोहब्बत दुनिया की वो चीज़ है जो दुनिया को कम दुनियादार करती है, इसकी शिद्दत को कम करती है, इसमें खुदाई पहलू का इजाफा करके दुनिया को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, शफाफ बनाती है। यही मोहब्बत है जो शऊर का नूर है। रोल प्ले को तर्क करना। जिंदगी एक फन है, इसको सीखने का बस एक ही उसूल है कि जिंदगी में जो भी सिचुएशन है उसको हल करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें, सिर्फ अना के इस रोल से आइडेंटिफाई हुए बगैर जो आप निभा रहे हैं। याद रखें कि जो भी एक्शन आप करते हैं वो बहुत ताकतवर हो सकता है अगर ये एक्शन आप रोल आइडेंटिटी को बचाने, बढ़ाने या उसकी तस्दीक करने के लिए नहीं कर रहे। समझने की ज़रूरत है कि हर रोल जो आप निभाते हो वो अफसाना है, जिसकी वजह से आप जो भी करते हैं वो ज़ाती हो जाता है, पर्सनल हो जाता है। और जैसे ही कोई चीज़ ज़ाती या पर्सनल हुई, माइंड मेड छोटी सी ईगो और रोल जो वो प्ले कर रही होती है मजरूह और करप्टेड हो जाता है। अक्सर लोग जिन्हें दुनिया में ताकत हासिल है, जैसे सियासतदान, टीवी स्टार्स या बिजनेसमैन या मजहबी लीडर्स, ये अपने रोल से आइडेंटिफाइड हैं। बस चंद एक ही हैं जिन्हें इस्तिस्ना हासिल है। हो सकता है लोग इन ताकतवर लोगों को वीआईपी ख्याल करते हों, मगर ये अनाई खेल के गैर शऊरी खिलाड़ियों से ज़्यादा कुछ और नहीं है। एक ऐसा खेल जो अहम दिखाई दे सकता है मगर हतमी नतीजे में एक ऐसा खेल है जिसका कोई सच्चा मकसद नहीं। शेक्सपियर की ज़बान में कहूँ तो ये एक ऐसी कहानी है जो कोई अहमक सुना रहा हो, जिसमें शोर शराबा तो बहुत है मगर काम का कुछ नहीं। वैसे हैरत की बात है कि शेक्सपियर इस नतीजे पर उस वक्त पहुंचा जब टीवी जैसी चीज़ भी नहीं थी। मेरी नज़र में अनाई ज़मीन के इस ड्रामे का अगर कोई मकसद है तो ये इनडायरेक्ट है। ये ड्रामा दुख तख्लीक करता है और यही दुख आखिरकार ईगो की हलाकत का सामान बन जाता है। ईगो खुद वो आग है जिसमें ये खुद ही जल जाती है। रोल प्ले करती शख्सियतों की इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माइंड मेड इस खेल से आज़ाद हैं। उनमें कितने ही लोग टीवी, सोशल मीडिया पर हैं, कितने
बिजनेस वर्ल्ड में हैं, मगर ये ईगो के महवर से नहीं, बीइंग के महवर से काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो इतना ही खुद को जाहिर करते हैं जितना वो हैं। वो सादा अंदाज में वही रहते हैं जो वो हैं, इसलिए ये लोग हमेशा नुमायां रहते हैं। और यही वो लोग हैं जो इस दुनिया में कोई डिफरेंस ला पाते हैं। ये नए शऊर के लाने वाले हैं। ये जो भी करते हैं वो शानदार हो जाता है, क्योंकि ये कुल के साथ खुद को हम आहंग कर चुके होते हैं। इनका असर बहरहाल इससे कहीं ज़्यादा होता है जो वो फिजिकली कर जाते हैं। उनकी सिर्फ मौजूदगी उनके इर्द गिर्द पर मस्बत असरात डाल जाती है। जब आप रोल निभाना तर्क कर देते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी आप करें उसमें ईगो है ही नहीं। अब कोई सेकेंडरी एजेंडा नहीं रह जाता। खुद को ताकतवर और तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। नतीजा इसका ये निकलता है कि आपके काम, फंक्शंस ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि अब आप पूरी की पूरी तवज्जो सामने मौजूद सिचुएशन को देने के अहल हो जाते हैं। अब जो भी सिचुएशन हो आप उसके साथ एक हो जाते हैं। अब आप कोई और होने का रोल प्ले नहीं करते। यही वो हालत है जब इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज़्यादा मौसर होता है। वो हालत के जब आप हो जाते हैं। मगर एक बात याद रखें कि फॉर बीइंग योरसेल्फ आपको कोशिश दरकार नहीं होती। अगर आप ये करेंगे तो ये भी रोल प्लेइंग है, क्योंकि अब भी आप या वो होने की कोशिश कर रहे हैं। बी योरसेल्फ एक अच्छी नसीहत है, मगर ये गुमराह भी कर सकती है, क्योंकि अगर जहन दरमियान में कूदा तो वो कहेगा कि चलो देखते हैं कि कैसे मैं हो सकता हूँ। इसके बाद जहन कोई हिकमत अमली लेगा कि कैसे मैं माई सेल्फ हो जाऊँ। ये एक और रोल है, हाउ कैन आई बी माई सेल्फ। हकीकत में गलत यूर सेल्फ है, क्योंकि इसमें ये बात छुपी है कि तुम्हें तुम होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। ये सवाल इसलिए गलत है कि आप पहले ही वो हो जो आपको होना चाहिए। जो तुम हो उसको बेबोझ रखो, उस पर मज़ीद बोझ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मेरा माई सेल्फ होना क्या है, मैं ये नहीं जानता। मैं इसके जवाब में इतना कहूँगा कि ये ना जानना कि मैं कौन हूँ, इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि जैसे ही आप इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो जो रह जाता है वो है हकीकी तुम। वो है तुम्हारे ह्यूमन के पीछे मौजूद बीइंग, एक ऐसा फील्ड जो इम्कानात के लामहदूद सिलसिले से भरा है। खुद के सामने या दूसरों के सामने खुद को डिफाइन करने से रुक जाओ। यकीन मानो इससे तुम मर नहीं जाओगे, बल्कि असल हकीकत तो ये है कि इससे तुम पूरे जिंदा हो जाओगे। और इस बात की भी परवाह मत करो कि दूसरे तुम्हें कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब वो आपको डिफाइन करते हैं तो वो खुद को महदूद करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उनका मसला है, ना कि आपका। जब भी दूसरे लोगों से आप मिलें तो कोई रोल, कोई फंक्शन बनकर ना मिलें, बल्कि हमेशा वहाँ हाजिर शऊर, प्रेजेंट कॉन्शियस के तौर पर रहें। अब सवाल ये है कि ईगो रोल क्यों प्ले करती है। इसकी वजह है एक गैर तज्जिया शुदा मफरूज़ा, बल्कि कहें एक बुनियादी गलती, एक लाशऊरी थाट। और वो थाट क्या है? वो थाट है आई एम नॉट इनफ, मैं जो हूँ वो काफ़ी नहीं हूँ। और फिर इस थाट के पीछे एक और थाट आता है कि जो मैं होना चाहता हूँ वो होने के लिए मुझे कोई रोल प्ले करना होगा, मुझे ज़्यादा कुछ हासिल करना होगा ताकि मैं और ज़्यादा हो सकूँ। लेकिन जो बात इस सारे सिलसिले में मिस हो जाती है वो ये है कि जो तुम हो इससे ज़्यादा तुम हो नहीं सकते, क्योंकि मादी और नफ्सियाती हयात फार्म के नीचे बह रही जो ज़िंदगी है वो कुल ज़िंदगी के साथ एक है, वो ज़िंदगी जो हस्ती के साथ एक है। याद रखें कि जहाँ तक हयात की बात है, चाहे वो मादी हयात हो या नफ्सियाती हयात, इसमें आप किसी से आला होंगे, बरतर होंगे तो किसी से मुकाबलतन कमतर होंगे।
जबकि बुनियादी हकीकत ये है कि तुम किसी के मुकाबले में ना तो कमतर हो ना बेहतर हो। जब ये एहसास तुम्हें हो जाता है तो उस वक्त आप में हकीकी इज्जत नफ्स और सच्ची आजिज़ी पैदा होती है। ईगो की नज़र में इज्जत नफ्स और आजिज़ी एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, जबकि हकीकत की दुनिया में दोनों एक ही चीज़ है। बीमार ईगो। वसी पैमाने पर और गहराई में जाकर देखें तो जिसे आप ईगो कहते हैं वो बीमारी है, चाहे इसकी शक्ल कोई भी हो। पैथोलॉजिकल, जिसका मतलब है बीमारी, ये यूनानी लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ को अगर दुरुस्त तौर पर समझें तो एक चीज़ आप ज़रूर दरियाफ्त करेंगे, और वो ये कि ये लफ्ज़ ईगो पर कितना सादिक आता है। अगरचे पैथोलॉजिकल एक लफ्ज़ है जो बीमारी पर या सेहत की किसी खराबी के हवाले से इस्तेमाल होता है, मगर ये लफ्ज़ निकला है पैथोस से, जिसका मतलब है तकलीफ़, सफरिंग। बिल्कुल वही मतलब जो आज से 26,000 साल पहले बुद्धा ने दरियाफ्त किया था। बुद्धा ने कहा था, ईगो दुख का दूसरा नाम है। अब मुसीबत ये है कि एक शख्स जो अना का कैदी हो वो दुख को दुख के तौर पर पहचानने की सलाहियत से ही महरूम होता है। ऐसा शख्स किसी भी दी गई सिचुएशन में जो रद्द अमल देता है उसको मौजू समझता है। अना असल में अंधापन है जो दुख को दुख की तरह देख ही नहीं पाती, वो दुख जो ये खुद को और दूसरों को देती है। अनहैप्पीनेस, नाखुशी, ईगो है जो दिमागी या जज्बाती बीमारी तख्लीक करती है, और आज ये नाखुश ईगो एक आलमी वबा बन चुकी है। इसको यूं समझें कि जैसे हमारी ज़मीन बाहरी सतह पर माहौलियाती आलूदगी का शिकार है, वैसे ही अंदरूनी सतह पर अनाई आलूदगी में लिथड़ चुकी है। मनफी हालतें जैसे गुस्सा, एंजाइटी, नफरत, पछतावा, अदम इत्मीनान, हसद, जेलसी जैसे मनफी जज्बे अब बीमारी माने ही नहीं जाते, बल्कि इन बीमारियों को तो नॉर्मल बल्कि माकूल समझ लिया गया है। और इसकी बदतरीन हालत यह है कि इन हालतों को कोई भी खुद तराशीदा सेल्फ क्रिएटेड नहीं मान रहा, बल्कि इनकी वजह माना जा रहा है बाहरी हालात को या दूसरों को। हर कोई अपने दुख की वजह दूसरों को मान रहा है। ईगो के बुनियादी मसले को समझें। ईगो किसी सिचुएशन और उसकी तशरीही और उस पर दिए गए रिएक्शन में फ़र्क ही नहीं कर सकती। जैसे आप कहते हैं कि क्या ही बुरा दिन था, हालांकि सर्दी या गर्मी या हवा या बारिश या कोई भी हालत, इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता। ये बस वैसी है जैसी कि वो है। जो चीज़ बुरी है वो है आपका रिएक्शन, बुरी है वो मज़ाहमत जो आप अंदर से कर रहे हैं, और बुरा है वो इमोशन जो इस मज़ाहमत की वजह से पैदा हो रहा है। याद करें शेक्सपियर के अल्फाज को, वो कहता है कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये आपकी सोचें हैं जो उसे अच्छा या बुरा कह रही हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि दुख या मनफियत को ईगो हमेशा राहत के तौर पर लेती है, क्योंकि एक पॉइंट आता है कि जब ईगो इन्हीं मनफी जज्बों से खुद को तवाना महसूस करती है। मिसाल के तौर पर गुस्सा या पछतावा अना को बेतहाशा ताकत देते हैं, क्योंकि इससे एहसास से अलहदगी, सेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ती है। इसमें सारा जोर दूसरे के दूसरेपन पर होता है। इससे आप एक किला तख्लीक करते हैं जो आपको दूसरों से अलग करता है। अगर आप इस काबिल हों कि मनफी हालतों में अपने अंदर आने वाली नफ्सियाती तब्दीलियों को देख सके, तो आप जानेंगे कि ये नफ्सियाती तब्दीलियाँ आपके दिल को कैसे मुतासर कर रही हैं, निज़ाम इन्हज़ाम को कैसे मुतासर कर रही हैं, आपका अंदरूनी दिफाई निज़ाम कैसे मुतासर हो रहा है, और जिस्म पर और कितने मनफी असर पड़ रहे हैं। तो साफ पता चल जाएगा कि ये हालतें बीमारी हैं, ये हालतें दुख की शक्लें हैं, और इनमें कोई भी खुशी या पलियत नहीं है। गौर से देखें, जब भी आप किसी मनफी हालत में होते हैं तो आप में कोई होता है जो इस मनफियत को चाह रहा होता है, और ये पॉइंट इसको लज्जत के तौर पर ले रहा होता है, या कम से कम ये पॉइंट ये सोच रहा होता है कि इससे कुछ बेहतर होगा, क्योंकि इससे अगर कुछ अच्छा होने की उम्मीद ना हो तो कोई भी शख्स नेगेटिविटी चाहेगा ही क्यों, खुद को और दूसरों को दुखी करेगा ही क्यों, और खुद अपने ही जिस्म में बीमारियां क्यों पैदा करेगा। इसलिए जब भी खुद में किसी मनफियत को देखें,
अगर उस वक्त शऊर की हालत में आ जाएं, अवेयर हो जाएं कि आप में ही कोई ऐसा है जो दुख से लज्जत ले रहा है, जो समझ रहा है कि दुख या मनफियत से कुछ बेहतर निकल सकता है, या यूं कहें कि जो ही आप अपने अंदर मौजूद एक्टिव ईगो से आगाह हो जाएं, ठीक उसी वक्त आप में एक शिफ्ट रूनुमा होता है, और ये शिफ्ट होता है अना से अवेयरनेस की तरफ, बेहोशी से होश की तरफ, लाशऊरियत से शऊर की तरफ। इसका मतलब ये है कि ईगो सुकड़ रही है और अवेयरनेस फैल रही है। अगर मनफियत के वकू होने के ऐन दरमियान आप आगाह हो जाएं और ये देख लें कि मैं खुद में ही ये दुख तख्लीक कर रहा हूँ, तो उस वक्त आप फौरन ही कंडीशन्ड अनाई हालतों और रिएक्शंस से मावरा हो जाएंगे। और जब आप अवेयरनेस के इस मकाम पर होते हैं तो महदूदियतों की जगह लामहदूद इम्कानात सामने आ जाते हैं। एक ऐसी ताकतवर हालत कि जिसमें आप किसी भी सिचुएशन को आसानी से डील कर सकते हैं। जैसे ही यह हालत पैदा होगी तो आप नाखुशी को उसी पल में जाने देंगे, क्योंकि आप जान गए कि नाखुश रहने का फैसला बेवकूफ़ाना है। याद रखें, मनफियत कभी ज़हीन नहीं होती, मनफियत हमेशा अनाई होती है। ईगो चालाक हो सकती है मगर ज़हीन या इंटेलिजेंट हरगिज़ भी नहीं। चालाकी छोटे छोटे नफ़े देखती है, ज़हानत बड़े कुल को देखती है, आखिरी नफ़े को देखती है। वो बड़ा कुल जिसके ये सब अज्जा हैं, वो कुल जिसमें सारे अज्जा एक दूसरे से जुड़े हैं। चालाकी सेल्फ इंटरेस्ट में पैवस्त होती है और ये हमेशा कम नज़री का नतीजा होती है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, जितने भी सियासतदान होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं चालाक लोग, जबकि ज़हीन लोग बहुत ही थोड़े होते हैं। ये भी याद रखें कि जो तुम चालाकी से पाते हो वो बहुत ही थोड़े से वक्त के लिए थोड़ा सा होता है, और हमेशा चालाकी से पाई चीज़ें शिकस्त पर पहुँच कर रहती हैं। या इसको यूँ समअप किया जा सकता है कि चालाकी तकसीम करती है, ज़हानत एक करती है। पस मंजरी नाखुशी, बैकग्राउंड अनहैप्पीनेस, अना एलियनेशन तख्लीक करती है, इलहदगी, और इलहदगी दुख पैदा करती है। इसलिए अना हमेशा बीमारी ही साबित होती है। अच्छा, एक तो अना की वाज़ेह दुख भरी शक्लें हैं, जैसे गुस्सा, नफ़रत वगैरह। कुछ और हालतें होती हैं जो बहुत ही लतीफ़ हैं, जो आम तौर पर शनाख्त भी नहीं हो पाती, जैसे बेसब्री, इरिटेशन, नर्वसनेस और उकताहट। ये हालतें अगरचे बेज़रर लगती हैं, मगर इन्हें गौर से समझने की कोशिश करें तो ये वो पस मंज़र हैं जिनमें नाखुशी जन्म लेती है। जैसे कोई पेंटिंग बनाई हो तो उसके लिए सफ़ेद कागज़ का पस मंज़र चाहिए होता है। बड़े दुख तस्वीर हैं, जबकि ये लतीफ़ मनफी हालतें वो कागज़ हैं जो बैकग्राउंड मुहैया करते हैं। इंसानों की बड़ी अक्सरियत में ये लतीफ़ जज्बे जो मनफी हैं, इनकी गालिब अंदरूनी हालतें हैं। ये जो पस मंज़री हालतें हैं, इनके हवाले से आपको बेतहाशा अलर्ट होने की ज़रूरत है और मुकम्मल तौर पर लम्हे मौजूद में होना दरकार है। फिर ही आप इन लतीफ़ जज्बों की शनाख्त कर पाएंगे। जिस पल आप इस पस मंज़र को शनाख्त कर लेते हैं, ये बेदारी का लम्हा होता है, ये माइंड से शनाख्त टूटने का आगाज़ होता है। मैं आपको एक आम सी नेगेटिव हालत के बारे में बताता हूँ जो बड़ी आसानी से हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। वजह यह है कि ये बहुत ही आम है, इतनी आम कि इसे नॉर्मल समझ लिया गया है। आप इसको बखूबी जानते हैं। आप अक्सर खुद में अदब इत्मीनान को पाते हैं, जैसे किसी चीज़ की कमी हो। ये पछतावा है जो सारे दुखों का पस मंज़र है। ये अदम इत्मीनान किसी ख़ास चीज़ से मुताल्लिक़ भी हो सकता है और वैसे ही बेवजह भी हो सकता है। इस दुनिया के अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इसी हालत में जीते हैं। वो इस हालत के साथ इतने जुड़े होते हैं कि वो इससे फासला पैदा करके इसे देख ही नहीं पाते। इस हालत के पीछे कुछ मख़सूस
بے شعورانہ اعتقادات انکانشیس بلیفز ہوتے ہیں، یا کہہ لیں اس فیلنگ کو تخلیق کرنے والے تھاٹس ہوتے ہیں۔ ان تھاٹس کو آپ بالکل ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے آپ خواب میں خواب دیکھ رہے ہوں۔ مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ان تھاٹس کو سوچ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے خواب دیکھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ ذیل میں سب سے عام ایسے بے شعور تھاٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عدم اطمینان کی فیلنگز یا پس منظری پچھتاووں کو مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ کی زندگی میں پس منظر میں ناخوشی، انہیپینس ہو، اس وقت یہ دیکھیں کہ کون سے تھاٹس ہیں جو آپ کی سچویشن کے مطابق آپ میں اطمینان کو بھر سکتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسا کچھ ہو جائے کہ جو مجھے پیسفل کر دے، اور مجھے دکھ ہے کہ ابھی ایسا میری زندگی میں کچھ نہیں ہوا ہے۔ شاید مجھ میں جو یہ پچھتاوا ہے یہ ختم ہو جائے اگر ایسا ہو جائے، یا میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا مجھے دکھ ہے، اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو میں آج پرسکون ہوتا، یا کچھ ایسا جو اس وقت ہو رہا ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ میرے سکون کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بے شعورانہ اعتقادات کا رخ کسی شخص کی طرف ہوتا ہے اور ہیپننگ ڈوئنگ میں بدل جاتی ہے۔ تم یہ کرو یا وہ کرو، مجھے اس سے پرسکون ہونے کا موقع ملے گا، اور مجھے دکھ ہے کہ تم نے اس وقت یہ نہ کیا، اور شاید میرا پچھتاوا، میرا دکھ تمہیں یہ کرنے پر مجبور کر دے۔ یا کچھ تم نے یا میں نے کیا یا کہا یا ماضی میں نہ کر سکا یا نہ کہہ سکا، اس کی وجہ سے میں اس وقت پرسکون نہیں ہوں، یا جو آپ کر رہے ہیں یا نہ کر پا رہے ہیں وہ آپ کو پرسکون ہونے سے روک رہا ہے۔ خوشی کا راز۔ یہ اوپر مذکور تمام تھاٹس غیر تجزیہ شدہ تھاٹس ہیں، ان ایگزامنڈ تھاٹس جو حقیقت کے ساتھ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ یہ تمام کہانیاں ہیں جو انا تراشتی ہے تاکہ آپ کو یقین دلا سکے کہ آپ اس وقت تک پرسکون نہیں ہو سکتے، یا اس وقت آپ کے آپ ہونے میں رکاوٹ ہے۔ یاد رکھیں، پرسکون ہونا اور اپنا آپ ہونا دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ ایگو کہتی ہے کہ مستقبل میں کسی وقت میں پرسکون ہوں گی، اور اگر یہ یا وہ یا کچھ اور ہوا یا مجھے مل گیا یا میں یہ ہو جاؤں گا۔ یا پھر ایگو کہتی ہے میں کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی کیونکہ ماضی میں کچھ ہوا تھا۔ لوگوں کی کہانیوں کو غور سے سنو، یہی بتا رہی ہیں کہ اس وقت وہ کیوں پرسکون نہیں ہو سکتے۔ ایگو جو ایک بات نہیں جانتی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پرسکون ہونے کا صرف ایک وقت ہے، ناؤ، یہ پل، لمحہ موجود۔ یا پھر یوں ہے کہ ایگو یہ حقیقت جانتی تو ہے مگر ڈرتی ہے کہ آپ یہ نہ جان لیں، کیونکہ پیس یا پرسکون ہونا ایگو کی موت ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ اس پل میں کیسے پرسکون ہوا جائے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس پل کے ساتھ پرسکون ہو جائیں۔ یاد رکھیں، یہ پل وہ میدان ہے جہاں زندگی کا کھیل ہو رہا ہے۔ یہ کھیل کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جس پل آپ اس پل کے ساتھ پرسکون ہو گئے تو تب آپ پر یہ جادو کھل سکے گا۔ 3 لفظ ہیں جو خوشی کے راز تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ 3 لفظ ہیں جو کامیابی اور ہر خوشی کا راز ہیں، اور یہ 3 لفظ ہیں زندگی سنگ ایک، ون ود لائف۔ زندگی سنگ ایک ہونے کا مطلب ہے اس پل کے ساتھ ایک۔ تبھی یہ راز آپ تک پہنچے گا کہ زندگی تم نہیں جیتے بلکہ زندگی تمہیں جیتی ہے۔ زندگی رقاص ہے اور تم ہو رقص۔ ایگو کو محبت ہے حقیقت کے پچھتاوے سے، اور حقیقت کیا ہے؟ جو بھی کچھ ہے وہ حقیقت ہے۔ ازنس از ریئلٹی۔ بدھا اس کو کہتے تھے تتھاتھا، جس کا مطلب ہے سچنس آف لائف، جس کا بالواسطہ مطلب ہے سچنس آف دس موومنٹ۔ اس سچنس کی مخالفت ایگو کی بنیاد ہے۔
اس سے وہ منفیت پیدا ہوتی ہے جس پر ایگو پلتی ہے، وہ ناخوشی پیدا ہوتی ہے جس سے ایگو کو پیار ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ خود کو اور دوسروں کو دکھی کرتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ جانتے بھی نہیں کہ یہ آپ کر رہے ہیں۔ تم جانتے بھی نہیں کہ تم خود ہی زمین کو جہنم کر رہے ہو۔ بے شعور زندگی، انکانشیس لائف کا جوہر، ایسنس ہی یہی ہے کہ آپ خود تکلیف تخلیق کریں اور اس کو جانتے بھی نہ ہوں۔ یہ ہے مکمل طور پر ایگو کا قیدی ہونا۔ ایگو کا خود کو نہ پہچان پانا ایک بہت ہی حیرت انگیز اور ناقابل یقین چیز ہے۔ ایگو ہو بہو وہی کچھ کرتی ہے کہ جو یہ دوسروں میں دیکھے تو اسے برا بھلا کہتی ہے، اس پر تنقید کرتی ہے، اور جب ایگو کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے کہ تم بھی وہی کچھ تو کر رہی ہو جو تم دوسروں میں دیکھو تو برا بھلا کہتی ہو، تو ایگو ہمیشہ غصیلے انداز میں انکار کر دیتی ہے، چالاک دلیلیں دیتی ہے اور حقائق کو توڑنے مروڑنے کے لیے خود تراشیدہ جواز دیتی ہے۔ غور سے دیکھیں، لوگ یہی کر رہے ہیں، ادارے یہی کر رہے ہیں، حکومتیں یہی کر رہی ہیں، ٹھیک وہی کچھ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو یہ دوسروں میں دیکھتے ہیں تو مذمت کرتے ہیں، اور جب ایگو کے سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ چلاتی ہے، چیختی ہے، بلکہ جسمانی تشدد تک اتر آتی ہے۔ حکومتیں فوجی حملے کر دیتی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ کو عیسیٰ کے یہ الفاظ حکمت بھرے نظر آتے ہیں جو صلیب عیسیٰ پر کندہ ہیں: اے اللہ انہیں معاف کر دے کہ یہ خود نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور عیسیٰ ہی کیوں، اس کائنات کا ہر بیدار انسان ہمیشہ یہی بات کرتا آیا ہے۔ اگر اس دکھ کا خاتمہ کرنا ہے کہ جو انسانیت صدیوں سے سہ رہی ہے تو آغاز خود سے کرنا ہوگا اور اپنی اندرونی حالت کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اس پل میں آپ کے اندر کی دنیا پر کیا بیت رہی ہے اس کو جاننا ہوگا۔ خود سے پوچھیں، کیا اس وقت مجھ میں کوئی منفیت ہے؟ اس کے بعد محتاط ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، اپنے تھاٹس کو غور سے دیکھیں، اپنے جذبات کو غور سے دیکھیں، خود میں موجود کم تر سطح کی ناخوشی کو یعنی پس منظر کو غور سے دیکھیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، جیسے عدم اطمینان، نروسنس، اکتاہٹ وغیرہ۔ غور سے دیکھیں ان تھاٹس کو جو جواز کی شکل میں ابھرتے ہیں یا اس ناخوشی کی وضاحت کرتے ہیں، حالانکہ انہی سے ناخوشی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے۔ جس پل آپ اپنے اندر کی منفی حالت سے آگاہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہوئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ جب تک آگہی پیدا نہیں ہوتی تب تک اس اندر کی حالت، اس انر سٹیٹ سے آئیڈینٹیفیکیشن رہتی ہے، اور یہی آئیڈینٹیفیکیشن ہی ایگو ہے۔ آگہی پیدا ہوتے ہی تھاٹس، ایموشنز اور ریئیکشن سے ڈس آئیڈینٹیفیکیشن تخلیق ہوتی ہے۔ یاد رہے، اسے ڈینائل، انکار سے کنفیوز مت کریں۔ خیالات، جذبات اور رد اعمال کی جب شناخت ہوتی ہے تو اسی شناخت کی شناسائی کے لمحات میں ڈس آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل خودکار انداز میں ہو جاتا ہے۔ تب احساس ذات یا سینس آف سیلف میں ایک انقلاب، ایک شفٹ رونما ہوتا ہے۔ اس سے قبل آپ سوچیں تھے، جذبات تھے یا رد عمل تھے، اب آپ آگہی ہیں، شعوری حضوری ہیں، وہ شعوری حضوری جو ان حالتوں کو دیکھ رہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایگو سے آزاد ہو جاؤں گا، سوچیں اس وقت کون بول رہا ہے؟ یہی ایگو ہے۔ یاد رکھیں، ایگو سے آزادی کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ ایک معمولی سا واقعہ ہے۔ جو آپ نے کرنا ہے وہ بس اتنا ہے کہ اپنے تمام خیالات، اپنے جذبات سے تب آگاہ ہو جائیں جب یہ پیدا ہوں۔ یہ اصل میں کوئی کام، کوئی ڈوئنگ نہیں، بلکہ صرف ہوشیار باش دیکھنا ہے، الرٹ وٹنسنگ۔ صرف اسی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ ایگو سے آزادی کے لیے آپ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ جب یہ شفٹ رونما ہوتا ہے، یعنی سوچوں سے آگہی کی طرف شفٹ ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی میں ایک ایسی انٹیلیجنس، ذہانت کا جنم ہوتا ہے جو ایگو کی چالاکی سے کہیں عظیم ہے۔ جذبات اور حتیٰ کے خیالات بھی تب آگہی کے ذریعے غیر ذاتی ہو جاتے ہیں، اور خیالات کا یہ غیر ذاتی پن خود کو نظر بھی آتا ہے۔ اب اس میں سے سیلف اخذ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ محض انسانی جذبات ہیں، انسانی خیالات۔ یہ کلی طور پر آپ کی پرسنل ہسٹری ہے جو حتمی نتیجے میں ایک کہانی سے زیادہ اہم نہیں ہے، ایک کہانی جو تھاٹس اور جذبات کا بنڈل ہے۔ جب یہ عظیم تر ذہانت آپ کو چھوتی ہے تو اس کہانی کی اہمیت ثانوی ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کے شعور پر قبضہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ اب آپ کا احساس ذات اس سٹوری سے نہیں نکل رہا، اب آپ حضوری کا نور ہیں، وہ نور حضوری کی آگہی جو خیالات اور جذبات سے کہیں گہری اور کہیں برتر ہے۔ انا کی بیمار شکلیں۔ جیسا کہ اوپر کی ہماری بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انا بیماری ہے۔ بہت سے ذہنی عارضے ایگو کے اسی ڈھانچے سے تخلیق پا رہے ہیں جو نارمل انسانوں میں فعال ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو پین سہ رہا ہے صرف وہی نہیں جانتا، ورنہ یہ عارضے باقی سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتنے ہی ایسے نارمل لوگ ہیں جو خود کو اہم ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ مقصد بس ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ان کا بہتر امیج بن سکے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کن کو جانتے ہیں، ان کی کامیابیاں کیا کیا ہیں، ان میں صلاحیتیں کیا ہیں، ان کے پاس چیزیں کیا کیا ہیں، اور وہ ساری چیزیں کہ جس سے ایگو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایگو کے احساس قلت کو طاری کر لیتے ہیں اور ایگو کی زیادہ سے زیادہ چاہتوں کے قیدی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عادتی اور جبری جینا جیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی وہ کہانی ہوتی ہے، ایک فینٹیسی، ایک افسانہ جو ایگو خود کو بڑا اور اسپیشل دکھانے کے لیے تخلیق کرتی ہے۔ ان کے بڑے دعوے اور پھولا ہوا سیلف امیج ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا دے، مگر یہ لمبے عرصے کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ جلد ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے بارے میں یہ لوگ جو بھی بتا رہے ہیں وہ ایک افسانے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ یہ ذہنی بیماری آخر میں پیرانویا اور پاگل پن کی حد تک جا پہنچتی ہے۔ پیرانویا نام ہے ایگو کی خود ستائشی کا۔ یہ ساری کہانی جو دماغ خود تراشتا ہے، اسے غور سے دیکھیں تو یہ خوف سے، فیئر سے ابھرتی ہے۔ اس سٹوری کا بنیادی تصور اس خوف میں چھپا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، ہم پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ کہانی اتنی مستقل مزاجی اور معقول انداز سے بتائی جاتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس پر اعتبار کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات پورے کے پورے ادارے بلکہ قومیں بھی ایسا خیالی بلیف سسٹم پال لیتی ہیں اور اسی پیرانویا حالت میں رہتی ہیں۔ انا دوسرے سے ڈرتی ہے اور اعتماد نہیں کر پاتی۔ اس کا فوکس دوسرے کے دوسرے پن پر رہتا ہے، اس لیے دوسرے کی غلطیوں پر توجہ مرکوز رکھتی ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو ہی ان کی شناخت بنا لیتی ہے۔ قومیں جب دوسری قوموں کو ایسے دیکھنا شروع کرتی ہیں تو وہ انہیں انسان کے طور پر دیکھ ہی نہیں پاتی، بلکہ انہیں شیطان تک سمجھنے لگتی ہیں۔ مخالف قومیں اور ملکوں کے خلاف لوگ ایسے ہی رویے بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایگو کو ہمیشہ دوسرا چاہیے ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف دوسروں سے نفرت کرتی ہے بلکہ ان سے ڈرتی بھی ہے۔ یہاں پال ساتر کا بیان ہے کہ جہنم دوسرا ہے اور یہ ایگو کی آواز ہے۔ پیرانویا کا شکار انسان
اس جہنم کو انتہائی شدت سے محسوس کرتا ہے، مگر دوسرے لوگ کہ جن میں یہ انائی پیٹرن ہوتے ہیں وہ بھی کسی حد تک ایسے ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ جتنا آپ کی ایگو مضبوط ہوتی ہے اتنا آپ میں یہ خیال زیادہ شدت سے ہوتا ہے کہ یہ دوسرے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مسائل ہیں۔ اس لیے انازدہ شخص دوسروں کی زندگی میں بھی مسلسل مسائل پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انازدہ شخص اس حقیقت کو نہیں مان پاتا، مگر دوسرے آسانی سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذہنی مرض جسے ہم پیرانویا کہتے ہیں، اس کی ایک اور علامت یہ ہوتی ہے جو اگرچہ ہر انا کی علامت ہے مگر پیرانویا کے مریض میں یہ شدت سے ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیرانویا کا مریض جتنا خود کو مظلوم سمجھتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا اسے دوسروں سے خطرہ ہے، اتنا ہی اس کا احساس ذات کائنات کا مرکز بنتا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا اسی کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ ایسے شخص کا احساس ذات وکٹم سٹوری تراشتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سارے ہی اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اور اس سے اسے خاص ہونے کا احساس ملتا ہے۔ یہ سراب پر مبنی احساس میں ایک طرف اسے مظلوم قرار دلواتا ہے، دوسری طرف وہ اس کہانی کا ہیرو بھی رہتا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کو بدلنے کے لیے آیا ہے اور برائی کی طاقتوں کو وہ شکست دے دے گا۔ قبائل کی مجموعی انا، قوموں اور مذہبی تنظیموں کی انا ایسی ہی پیرانویائی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہم اور دوسرے کی زبان بولتے ہیں۔ غور سے دیکھیں تو یہی پیرانویائی انا انسانوں کے اکثر مسائل کی بنیادی وجہ ملے گی۔ اسپین میں انسانوں کی نسل کشی، مرتدوں کو جلانا اور مارنا، پہلی اور جنگ عظیم میں قوموں کے باہمی تعلقات، 50 کی دہائی میں امریکہ میں میکارتھیزم، مشرق وسطیٰ میں دہائیوں سے جاری تصادم اور انسانی تاریخ کی دیگر کئی المناکیاں، یہ ساری کی ساری اجتماعی پیرانویائی انا کا ہی نتیجہ ہیں۔ جتنے زیادہ انکانشس افراد، گروپ اور قومیں ہوتی ہیں اتنا ہی ان میں موجود انا بیمار ہوتی ہیں، اور وہیں تشدد زیادہ جنم لیتا ہے۔ تشدد وحشی انسان کی نشانی ہے جو آج بھی پھیل رہا ہے، کیونکہ انا اس طرح سے خود کو طاقت دیتی ہے، خود کو سچ ثابت کرتی ہے اور دوسرے کو غلط۔ جتنے لوگ زیادہ انکانشس ہوتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، اتنی ہی دلیلیں جھگڑوں پر ختم ہوتی ہیں۔ سوچیں نا، آرگومنٹ ہے کیا؟ 2 یا اس سے زیادہ لوگ اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں اور دونوں کی رائے مختلف ہوتی ہے۔ دونوں ہی لوگ اپنے تھاٹس سے اتنے آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں، وہ تھاٹس کے جن سے ان کی آراء بنتی ہیں۔ یہ تھاٹس ان کی مینٹل پوزیشن بن جاتے ہیں اور اسی سے وہ احساس ذات اخذ کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ شناخت اور تھاٹس ایک دوسرے میں سم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ لوگ اپنے تصورات کو، اپنی آراء کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ تھاٹس کو نہیں خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں۔ لاشعوری طور پر لوگ اپنی آراء کو یوں بچا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کی بقا کی دوڑ ہو۔ جب تھاٹس کے ساتھ آپ ایک ہو جاتے ہیں تو یہی تھاٹس اور آراء تباہی میں ڈھل جاتی ہیں۔ آپ اپسیٹ ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، دفاعی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پرتشدد تک ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان اپنے تھاٹس کا دفاع نہ کر پایا تو مٹ جائے گا۔ یہ ہے سراب، یہ ہے ڈیلیوژن۔ ایگو یہ حقیقت جانتی ہی نہیں کہ تم جو ہو اس کا تھاٹس یا مینٹل پوزیشن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کیونکہ ایگو نام ہی اسی ان آبزروڈ مائنڈ کا ہے۔ زین بدھزم میں کہتے ہیں سچ کو تلاش مت کرو، بس آراء کو، اوپینینز کو اہمیت دینا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے مائنڈ سے آئیڈینٹیفیکیشن کو توڑ دو۔
क्योंकि जो तुम हो उसका माइंड से कोई लेना देना ही नहीं, और माइंड से आइडेंटिफिकेशन टूटते ही जो सच होता है वो हो जाता है। ईगो के साथ और ईगो के बगैर काम करना। अक्सर लोगों की जिंदगी में वो पल आते हैं जब वो ईगो से आज़ाद होते हैं, कुछ पल के लिए सही, लेकिन ये पल हर इंसान की जिंदगी में आते ज़रूर हैं। ऐसे लोग जो अपने काम में इंतहाई माहिर हों, एक्सपर्ट हों, यानी जो भी वो करते हों उन्हें उसमें मज़ा आता हो, वो अपने काम के दौरान या तो मुकम्मल तौर पर या फिर बड़ी हद तक ईगो से आज़ाद हो जाते हैं। वो शायद ये बात शऊरी तौर पर ना जानते हों, मगर उनका काम उनके लिए एक रूहानी मश्क होता है। वो अपने काम के दौरान हमेशा लम्हे मौजूद में मौजूद होते हैं, और जब वो काम के बाद प्राइवेट ज़िंदगी जीते हैं तो उस वक्त अनकॉन्शियस होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी हालत हजूरी उनकी ज़िंदगी के एक शोबे से मुंसलिक है। मैं ऐसे कई असातिज़ा, नर्सों, डॉक्टरों, साइंसदानों, सोशल वर्कर्स, वेटरों, हजामों, बिजनेस मालिकान और सेल्समैनों से मिला हूँ कि जो अपना काम ऐसे डूब कर करते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की, किसी सिले की परवाह ही नहीं होती। मुकम्मल तौर पर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो जो भी करते हैं उसके साथ मुकम्मल तौर पर एक होते हैं। जो उस पल की ज़रूरत होती है वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देते हैं। वो जो भी करते हैं उनके साथ हमेशा एक होने का एहसास होता है। वो उस पल के साथ एक होते हैं, लोगों के साथ एक होते हैं, जो टास्क हो, जो काम हो उसके साथ एक होते हैं, या जो सर्विस वो मुहैया करते हैं उसके साथ एक होते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर जो असर डालते हैं वो उनके उस काम से कहीं ज़्यादा होता है जो वो करते हैं। ऐसे लोग हर उस शख्स की ईगो को कम करने में मदद देते हैं जो उनके साथ राब्ते में आता है। हत्ता कि ऐसे लोगों से जब बड़ी बड़ी अनाएँ मिलती हैं, ईगोज़ मिलती हैं, तो वो भी ख़ुद को रिलैक्स सा फील करती हैं, और ये लोग भी कुछ देर के लिए अपने रोल से बाहर निकल कर दूसरों से पेश आते हैं। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं कि जो लोग ईगो से आज़ाद रहकर काम करते हैं वो अपने शोबे में गैर मामूली तौर पर बड़े कामयाब होते हैं। यकीन माने कि हर शख्स जो अपने काम के साथ एक होकर काम करता है वो नई दुनिया को, न्यू अर्थ को तामीर कर रहा है। मैं ऐसे भी कई लोगों से मिला हूँ जो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, वो अपने काम में मुकम्मल एक्सपर्ट हैं, मगर ईगो उनके काम को तबाह कर देती है। उनकी तवज्जो का एक हिस्सा उनके काम पर होता है, दूसरा हिस्सा वो अपने आप में मगन रखते हैं। उनकी ईगो शख्सी शनाख्त चाहती है, उनकी एनर्जी पछतावे, रिग्रेट्स चूस लेते हैं कि ये कम है, ये काफ़ी नहीं है, इट्स नॉट इनफ। और यकीन माने कि उनके लिए कभी भी कुछ भी काफ़ी नहीं होता। ऐसे लोगों के सवाल खुद से इस तरह के होते हैं, उससे मुझसे ज़्यादा मिल रहा है, वो मुझसे ज़्यादा कामयाब है। या फिर ऐसे लोगों के काम का फोकस पावर या पैसा होता है। काम उनके लिए सानवी दर्जा रखता है, कहीं पहुंचने का बस एक ज़रिया है उनका काम। बात को समझें कि जब आपका काम आपको कहीं पहुंचाने का बस एक ज़रिया रह जाए तो आपके काम का मयार गिर जाता है। ऐसे लोगों के काम में जब मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, या चीज़ें उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती, जब दूसरे लोग या हालात उनके मुवाफिक नहीं होते, मददगार नहीं होते, तो ये लोग फ़ौरन नई सिचुएशन के साथ एक नहीं होते और मौजूदा लम्हे की ज़रूरतों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि वो सिचुएशन पर रिएक्शन देते हैं और ख़ुद को उस काम से अलग कर लेते हैं। उनके अंदर की मैं इसको ज़ाती तौर पर बेइज्जती के तौर पर लेती है और वो पछतावे से भर जाते हैं, और ये अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा एहतजाज या गुस्से या पछतावे में खर्च कर देते हैं। वो एनर्जी जो सिचुएशन को हल कर सकती है वो ईगो के मिसयूज़ की वजह से ज़ाय हो जाती है। और इससे भी बुरा ये होता है कि ये एंटी एनर्जी नई रुकावटें पैदा कर देती है, नई मुखालफतों को जन्म दे देती है। आप गौर से देखें,
दुनिया के सारे नाकाम लोगों के सबसे बड़े दुश्मन वो खुद होते हैं। गौर करें तो देखेंगे कि ऐसे लोग अनजाने में अपने काम का मयार तबाह कर लेते हैं, जो दूसरों से इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं और दूसरों को हराने में ही बस उनकी दिलचस्पी होती है कि कहीं दूसरा उनसे आगे ना निकल जाए। याद रखें, अना ताउन की, कोऑपरेशन की ज़बान समझती ही नहीं है, ये हमेशा मुकाबले की ज़बान समझती है। अनाज़दा लोग ताउन करें भी तो पीछे नीयत इरादे कुछ और ही होते हैं। ईगो ये जानती ही नहीं कि जितना आप दूसरे लोगों को शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उतना ही हमवार अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ती हैं और ज़्यादा आसानी से चीज़ें आपको मिलती हैं। जब आप दूसरों की मदद नहीं कर पाते या उनकी राह में रोड़े अटकाते हैं तो कायनात लोगों की शक्ल में या हालात की शक्ल में आपके खिलाफ हो जाती है, क्योंकि आपने दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी करके कुल से खुद को काट लिया होता है। ईगो की बुनियादी लाशऊरी फीलिंग के काफ़ी नहीं है, इट्स नॉट इनफ की वजह से ईगो दूसरों की कामयाबी पर रिएक्ट करती है, जैसे दूसरों की कामयाबी उनसे कुछ लेकर जा रही हो। ईगो मगर ये नहीं देख पाती कि दूसरे शख्स की कामयाबी पर तुम्हारा दुखी होना, पछतावा करना खुद तुम्हारी कामयाबी की राह में कितनी बड़ी रुकावट है। कामयाबी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़बान में समझें तो इसका तरीका यही है कि कामयाबी चाहे किसी की भी हो, उसको खुश आमदेद कहें। बीमारी में आना। बीमारी के हवाले से एक बात को अच्छी तरह समझ लें कि जब आप जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं तो या तो आपकी ईगो कमज़ोर होती है या फिर ये ताकतवर होती है। अगर आप शिकवे गिले करने वाले हैं, सेल्फ पिटी, खुद तरहमी का शिकार हैं या बीमार होने पर पछताने वाले हैं तो आपकी ईगो ताकतवर होती है। अगर आप बीमारी को अपनी तसव्वुराती आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं तो इससे भी ईगो ताकतवर होती है। मैं फलां बीमारी का मरीज़ हूँ, जैसे ही आप ये कहते हैं अगले जान जाते हैं कि आप कौन हैं। इसके मुकाबले में कुछ दूसरे लोग होते हैं कि जिनकी आम नॉर्मल ज़िंदगी में उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, मगर वो बीमारी में अचानक ही धीमे और मेहरबान हो जाते हैं। वो बीमारी में ज़्यादा ही शाइस्ता नज़र आते हैं बिलमुकाबिल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के। उन्हें बीमारी वो बसीरत देती है जो उनकी नॉर्मल ज़िंदगी उन्हें कभी भी नहीं दे सकी थी। बीमारी ऐसे लोगों को अपने अंदर से जोड़ देती है, उनमें एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो जाता है और वो बड़ी हकीमाना बातें करने लग पड़ते हैं। मगर ऐसे लोगों के साथ अमूमन अलमिया ये होता है कि जैसे ही वो सेहतमंद हुए, एनर्जी वापस लौटी तो अना भी वैसे ही वापस लौट आई। इस बात को समझें कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी एनर्जी लो लेवल पर चली जाती है और बतौर नौ इंसानी जो आपकी फितरी जहानत है वो गालिब आ जाती है। यही बच रही एनर्जी ही असल में वो तवानाई है जो जिस्म को रूबा सेहत करती है। एनर्जी चूँकि कम होती है और फितरत उसे हीलिंग में खपा रही होती है, इसलिए माइंड के लिए इतनी एनर्जी बच ही नहीं रहती जो वो इस्तेमाल कर पाए। यानी बीमारी में ऐसे लोगों की अनाई थिंकिंग और अनाई जज्बात के लिए एनर्जी होती ही नहीं है। याद रखें, जो लाइफ एनर्जी है उसकी एक बड़ी मिकदार आपकी अना खर्च कर जाती है। बीमारी में भी कुछ लोगों की ईगो एनर्जी की एक मिकदार बचा लेती है जो अपने मकसद के लिए वो इस्तेमाल करती रहती है। ऐसे लोग सेहतमंद होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लेते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो कभी रिकवर ही नहीं हो पाते। ऐसे लोगों को क्रोनिक बीमार, दायमी मरीज़ कहा जाता है और ये उसी बीमारी को ही अपने झूठे एहसास ज़ात में ऐड कर लेते हैं। इज्तिमाई ईगो। खुद के साथ रहना कितना मुश्किल है। ज़ाती सेल्फहुड के अदम इत्मीनान से बचने की एक कोशिश जो ईगो करती है वो ये है कि ये एहसास ज़ात को बड़ा और मजबूत करने के लिए खुद को किसी ग्रुप, कौमियत, सियासी जमात, कोऑपरेशन, इदारे, फ़िरके, क्लब, गैंग या फुटबॉल टीम से आइडेंटिफाई करती है। कुछ केसेस में ज़ाती अना खुद को मुकम्मल तौर पर तहलील कर देती है, जैसे अपनी ज़िंदगी बेलौस अंदाज में किसी के नाम कर देना
جیسے معاشرے کی اجتماعی فلاح کے لیے خود کو وقف کر دینا، جس میں کسی ذاتی صلے، پہچان یا عظمت کی خواہش تک نہ ہو۔ یہ پرسنل سیلف کے خوفناک بوجھ سے آزادی کی کیا ہی شاندار راہ ہے۔ ایسے مجموعے کلیکٹیو کے ممبران خود کو خوش اور بھرپور محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی سخت محنت کر رہے ہوں، جتنی بھی قربانیاں دے رہے ہوں۔ انہیں دیکھ کر بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ انا سے ماورا جا چکے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ حقیقتاً آزاد ہو گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انا سمپلی پرسنل سے کلیکٹیو، شخص سے مجموعے کی طرف شفٹ ہو گئی ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اجتماعی ایگو بھی بالکل ذاتی ایگو جیسی خصوصیات سے اپنا اظہار کرتی ہے۔ جیسے شخصی انا کو دشمنوں اور تصادم کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اجتماعی ایگو کو بھی دشمن اور جھگڑے چاہیے ہوتے ہیں۔ دونوں اناؤں کو مزید کی، زیادہ کی ضرورت رہتی ہے۔ دونوں کو کسی کے غلط کے مقابلے میں خود کے درست ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جلد یا بدیر مجموعے کو، کلیکٹیو کو کسی دوسرے مجموعے کے ساتھ تصادمی پوزیشن میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ لاشعوری طور پر تصادم کو ڈھونڈتا ہے اور اسے اپوزیشن درکار ہوتی ہے تاکہ اس کی اپنی حدود یا کہہ لیں آئیڈینٹیفیکیشنز طے ہو سکیں۔ اس کے بعد مجموعے کے، کلیکٹیو کے ممبران کو بھی دکھوں کا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ ایگو موٹیویٹڈ ہر ایکشن کے لیے دکھ ناگزیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ پر وہ جاگیں اور یہ احساس کریں کہ کلیکٹیو میں بھی پاگل پن کا ایک مضبوط عنصر ہے۔ یہ آگہی شروع میں دکھ بھری ہوگی کہ جب اچانک جاگنے پر یہ احساس ہو کہ وہ مجموعہ، وہ کلیکٹیو جس کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی تھے اور جس کے لیے دن رات وہ کام کر رہے تھے، وہ بھی اپنی حقیقت میں انسین پاگل پن ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے پوائنٹس پر نفی پسند اور ترش ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے ہی ساری اقدار کو انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں عجلت پسندی میں ایک اور بلیف سسٹم کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ مائنڈ کی ایک عادت بنی ہوتی ہے کسی نہ کسی ڈھانچے کو پکڑنے کی۔ وہ جس اجتماعی مقصد کو لے کر زندگی جیتے رہے تھے، وہ جب پاگل پن ثابت ہو جاتا ہے، وہ جب سراب نکل آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اور بلیف سسٹم کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں اپنی ایگو کی موت کا سامنا نہیں کر سکتے، بلکہ بھاگ کر نئی ایگو کو پکڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اجتماعی انا انفرادی انا سے بھی زیادہ بے ہوش اور انکانشیس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بھیڑ، جو کہ عارضی اجتماعی ایگوز ہوتی ہیں، ایسے مظالم ڈھاتی ہیں جو افراد انفرادی طور پر ڈھا سکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ انفرادی طور پر کسی کو جلاتے نہیں ہیں، مگر بھیڑ کی نفسیات عمارتوں، گاڑیوں سے لے کر انسانوں تک کو بھی جلاتی آ رہی ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو افراد میں ہوں تو نفسیاتی بیماری کہلاتی ہیں، مگر یہی چیزیں کتنی ہی ریاستیں ہیں جو اپنے اندر رکھتی ہیں۔ سیلف لو کا شکار بندے کو نرگسیت جیسا نفسیاتی مریض مانا جاتا ہے، مگر اپنی قوم کو سپریم اور کلیکٹیو سیلف لو کا شکار ریاستیں نارمل ہی سمجھی جاتی ہیں۔ جب نیا شعور ابھرتا ہے تو کچھ لوگ گروپ تشکیل دیتے ہیں جن کا مقصد بیدار شعور کی عکاسی ہوتا ہے۔ ان گروپوں کو اجتماعی ایگو نہیں کہا جا سکتا۔ وہ افراد جو ایسا گروپ بناتے ہیں، وہ اس گروپ کے ذریعے کسی قسم کی شناخت، کسی قسم کی آئیڈینٹی متعین نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ کسی بھی قسم کی شکل فارم کے قیدی نہیں ہوتے کہ جو انہیں بتائے کہ وہ کیا ہیں۔ اگرچہ ایسے گروپس کے ممبران ایگو سے مکمل آزاد نہیں ہوتے، مگر بہرحال ان میں اتنی آگہی، اتنی اویئرنیس ضرور ہوتی ہے کہ وہ خود میں یا دوسروں میں جب انا ظاہر ہو وہ اسے پہچان سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات لازم ہے کہ ایسے گروپوں کے ممبران کو مستقل طور پر الرٹ رہنا ضروری ہے، کیونکہ ایگو اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں خود کو دوبارہ زندہ کر لے۔ ایسے گروپوں کا بنیادی مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ انسانی انا کو آگہی کے نور میں لایا جائے، چاہے یہ بیدار کاروبار ہوں، خیراتی تنظیمیں ہوں، سکول یا ایسی کمیونٹیز جو ساتھ رہتی ہوں۔
بیدار مجموعے انلائٹنڈ کلیکٹیوز ایک اہم کام کو پورا کرتے ہیں اور وہ ہے نئے شعور کا ابھار۔ جیسے انائی مجموعے آپ کو دکھ اور لاشعوریت کی طرف لے جاتے ہیں، اسی طرح انلائٹنڈ مجموعے شعور کو مرکز بنا کر کائناتی تبدیلی کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ابدیت کا ناقابل تردید ثبوت۔ ایگو تشکیل پاتی ہے انسانی نفسیات میں دراڑ سے، جس میں آئیڈینٹی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جنہیں ہم آئی اور می یا می اور مائی سیلف کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر انا شیزوفرینزک ہے، پاگل پن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سپلٹ پرسنالٹی کا لفظ زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اپنا ایک مینٹل امیج جیتے ہو، ایک تصوراتی سیلف کہ جس کے ساتھ آپ ایک تعلق تخلیق کر لیتے ہو۔ اس لیے زندگی خود بھی ایک تصور رہ جاتی ہے، ایک ایسا الگ تصور جو آپ کے ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ جب آپ کہتے ہو میری زندگی، تو آپ اس وقت بھی ایک تصور کو بیان کر رہے ہوتے ہو۔ یاد رکھیں، جس پل آپ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں میری زندگی اور اس پر بلیو بھی کرتے ہیں، تو آپ سراب کی سلطنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں میری لائف، تو اس کا براہ راست مطلب یہ ہے کہ میں کچھ اور ہوں اور زندگی کچھ اور ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میرا فون یا میری کار، اب جیسے کار یا فون کو کھویا جا سکتا ہے، اسی طرح زندگی بھی اگر کوئی ملکیتی چیز ہے تو اسے بھی کھویا جا سکتا ہے۔ یوں موت ایک واضح حقیقت اور بڑا خطرہ لگنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، لفظ اور تصورات زندگی کو علیحدہ ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایسے ٹکڑے جو اصل میں ہیں ہی نہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میری زندگی کا تصور علیحدگی، سیپریٹنس کا اصلی سراب اور ایگو کا سرچشمہ ہے۔ اگر میں اور زندگی دو ہیں، اگر میں زندگی سے الگ ہوں تو میں کائنات کی ہر چیز سے الگ ہوں، تمام بینگز سے الگ ہوں، تمام لوگوں سے الگ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں زندگی سے الگ کیسے ہو سکتا ہوں؟ زندگی کے بنا آخر میں ہوں کیا؟ بینگ کے علاوہ آخر میرا وجود کیا ہے؟ یہ کلی طور پر ناممکن ہے۔ اس لیے میری زندگی، مائی لائف نام کی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے، اور میں زندگی کا مالک نہیں ہوں، یا یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ میں ہی زندگی ہوں۔ آئی ایم لائف۔ میں اور زندگی ایک ہے، یہ دوسری طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں زندگی کیسے کھو سکتا ہوں؟ کوئی ایسی چیز جو اول تو میری ہے ہی نہیں، اور دوم یہ کہ کوئی ایسی چیز کیسے کھوئی جا سکتی ہے جو میں خود ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔